आपलं साधं पाणी नव्हतं पाहुण्यानं मला सांगून नाव आहे किती पाहुणे हेलो हाँ हेलो उधर खाली दो मिनट पता दे नेक्स्ट फॉर्मॅट मध्ये एक जी आहे बायोडेटा एक आपल्या काय केले बायोडेटा एक पद्धती आहे हा वाईटी वायसाइड डॉट वाईटी आलाय का रिफ्रेश वायसीएस डॉट वाईटी हाँ कॅमेरा पण चालू फोकस कर very warm good afternoon to all. I heartily welcome all
to today's talk by Dr. Nanasaheb Thorat. For this, Vice Principal of our institute, Professor Dr. V.Y. Deshpande sir, Research Dean Dr. Mujawar sir, PG Dean Dr. Ghorpade sir, UG Dean Dr. Torne sir, and Skill Development Dean Bongale sir. I welcome you all participant to this talk on multidisciplinary research approach towards university. For that, we have privilege. Today we have Dr. Nanasaheb Thorat sir. Last 6 months or last year, through pandemic and in daily news like Lokmat, Saka and YouTube, we have interacted with Dr. Nanasaheb Thorat sir. I request Dr. S.H. Mujawar sir to introduce today's speaker. We have interacted with Dr. Nanasaheb Thorat sir. I request Dr. S.H. Mujawar sir to introduce today's speaker. Good afternoon to all. Honorable Principal Dr. B.T. Jadhav sir, the President of today's function, Honorable Vice Principal Dr. V.Y. Deshpande sir, PG Dean Dr. Ghorpade sir, UG Dean Dr. Torne sir, Dean of Skill Courses Dr. Bongale sir, IQAC Coordinator Chavan sir, all present head of the departments and my student friends. It gives me great pleasure to introduce the speaker of today's session, Honorable Dr. Nanasaheb Thorat, who is physically present in our institute today. And it is really a great pleasure to listen to him because this is an outstanding personality in the research community who is working as a research scientist, Marie Curie Fellow in University of Oxford, Department of Medical Science. So Dr. Nanasaheb Thorat is a student of Shivaji University, Kolhapur. He pursued his MSc in Shivaji University, Kolhapur. Thereafter, he completed his PhD from D.Y. Patil Institute, and it is pride to announce here that he is a recipient of gold medalist. Thereafter, Dr. Nanasaheb has achieved Samsung Senior Research Fellowship from South Korea in 2014. He also has a recipient of PBC Outstanding Fellow Award from Government of Israel in 2015. He received Irish Research Council Fellowship from Government of Ireland in 2015, Serb Overseas Fellow in 2016. He is also recipient of prestigious fellowship like JSPS Fellow in 2017. He is recipient of Marie Curie Fellowship, European Commission in 2018 to 20. Once again, he received Marie Curie Fellowship from 2020 to 22. And at present, he is working in University of Oxford. Dr. Nanasaheb is two-time winner of most prestigious Marie Curie Fellow, as well as till date, he published 5 books, 10 book chapters. He has given 5 keynote speeches, 15 invited lectures, and on his credit, there are more than 50 research papers in peer-reviewed journals. Dr. Nanasaheb is recipient of around 6.5 crore rupees as a fund for conducting his research activities. The first Indian awardee of European Commissions for Innovation RR Prize 2020. So it is really a great pleasure to listen such an eminent personality here on the occasion of this guest lecture. So I welcome Dr. Nanasaheb Thorat by Yashwantrao Chavan Institute of Science, and I request
Honorable Vice Principal Dr. Deshpande sir to felicitate Nanasaheb Thorat sir. आता मुजावर सरांनी सांगितलं त्या पद्धतीने एक रयतचेच विद्यार्थी ऑक्सफोर्ड युनिव्हर्सिटीमध्ये त्यांनी भारताचा नव्हे तर संपूर्ण जगासाठी ते एक आदर्श आहेत. तरुणांसाठी वेगवेगळे व्याख्यान देत आहेत आणि तरुणांचे ते एक आयडियल मॉडेल्स आहेत. अशा या माजी रयत विद्यार्थ्याचा रयत शिक्षण संस्था व यशवंतराव चव्हाण इन्स्टिट्यूट ऑफ सायन्स यांच्या वतीने आपण सन्मान करणार आहोत. शतक महोत्सवाचं एक किट, शाल, श्रीफळ आणि अण्णांची प्रतिमा देऊन महाविद्यालयाचे उपप्राचार्य आदरणीय प्रोफेसर डॉक्टर VY देशपांडे सर सन्मान करत आहेत. डॉक्टर नानासाहेब थोरात ज्यांनी ऑक्सफोर्ड युनिव्हर्सिटीमध्ये प्रेस्टिजियस स्कॉलरशिप मिळवलेली आहे आणि विविध वर्तमानपत्रातून गेले वर्षभर ते आपणा सर्वांना मार्गदर्शन करत आहेत. आज यशवंतराव चव्हाण इन्स्टिट्यूट ऑफ सायन्स सातारा या महाविद्यालयामध्ये आपल्या विनंतीला मान देऊन ते आपला समवेत आपले विचार मांडणार आहेत. मी आजचे वक्ते डॉक्टर नानासाहेब थोरात यांना विनंती करतो की उपस्थितांना आपण मार्गदर्शन करावं. स्लाइड चेंजला स्लाइड शो कॅमेरा तेवढा सरांचा कॅमेरा कोडिंगकडे डायरेक्शन असेल ना स्लाइडचं. थोडंच बस स्लाइड चेंजेस होत नाही, ऑन नाही. स्लाइड चेंज होत नाही. मी सांगेन नेक्स्ट घ्यायला मग काय प्रॉब्लेम असेल तिथं जाऊ तिथून बरं चालेल ठीक आहे. हा मी सिग्नल करतो. नेक्स्टला सर सिग्नल. सर्वप्रथम रयत शिक्षण संस्थेचे सर्व पदाधिकारी, मॅनेजमेंट आणि यशवंतराव चव्हाण इन्स्टिट्यूट ऑफ सायन्स सातारा कॉलेजचे प्रिन्सिपल, व्हाईस प्रिन्सिपल, ऑल द फॅकल्टीज आणि माझे मित्र, या सर्वांचा मी सर्वात आधी आभारी आहे की अगदी कमी वेळेत या छोट्याशा टॉकचं नियोजन त्यांनी केलं आणि मला इथे एक अपॉर्च्युनिटी दिली तुमच्या समोर प्रेझेंट होण्याची.
ऍक्च्युली मी टॉपिक निवडतानाच हा विचार केला की काही दिवसापूर्वीच 2 महिन्यापूर्वी असेल कदाचित की रयतचे जे क्लस्टर्स कॉलेज त्यांना एकत्र करून रयत विद्यापीठ स्थापन झालेलं आहे आणि ऑफिशियली त्याला मान्यता मिळालेली आहे. सो ज्यावेळी कॉलेजेस असतात आणि विद्यापीठ होतं यामध्ये काय फरक असायला हवा आणि भविष्यातली आपली काय धोरणं असायला हवीत आणि या विद्यापीठातून विद्यार्थी बाहेर पडताना तो कसा मल्टीटास्किंग असावा याबद्दल मी बोलेन. त्याचबरोबर विद्यापीठाचे जे मेन 2 पिलर्स असतात अकॅडमिक्स अँड रिसर्च. मी अकॅडमिक्स पासून थोडा दूर आहे, माझा सर्व फोकस हा रिसर्च वरती असतो, पण बऱ्याच पॉलिसी मेकिंग किंवा काही वेळेला अकॅडमिक्स मध्ये फार कमी प्रमाणात पण असतो. सो ह्या गोष्टी कशा एकत्र करता येतात आणि जगभरातील इतर विद्यापीठे कशी करतात त्याचा एक थोडासा ओव्हरव्ह्यू देईन. आणि महत्वाचं फॅकल्टीना आणि मॅनेजमेंट आणि जे पदाधिकारी आहेत की भविष्यातलं नियोजन काय असायला हवं की विद्यापीठ म्हणून इतर विद्यापीठ काय करतात याचा एक मी थोडासा रेफरन्स देईन. तर मी ज्या डिव्हिजनला आहे ऑक्सफर्ड युनिव्हर्सिटीमध्ये, ऑक्सफर्ड विद्यापीठ हे इंग्लंडमधील एक सर्वात जुनं, जगातील सर्वात जुनं विद्यापीठ आहे. ते लंडन पासून एक तासाच्या अंतरावरती. या विद्यापीठाला जवळपास 1100 वर्षाचा इतिहास आहे. हे एक विद्यापीठ म्हणाल तर आपल्यासारखे इथं विद्यापीठाचे कॅम्पस नसतात. तर हा फोटो पाहिला तर तुम्हाला समजेल पूर्ण शहरामध्ये हे विद्यापीठ आहे आणि त्यामध्ये मग त्यांचे छोटे छोटे कॅम्पसेस आहेत, कॉलेजेस आहेत, डिपार्टमेंट्स आहेत. सगळ्यात महत्वाचं काय आहे यांच्याकडं ते म्हणजे रिसर्च आणि अकॅडमिक स्ट्रेंथ. जवळपास 12,000 टीचिंग आणि रिसर्च फॅकल्टी आहे एका विद्यापीठाकडे. 30,000 स्टुडंट आहेत. आणि फक्त रिसर्च आणि अकॅडमिक्स नाही तर ते फ्युचर लीडर पण तयार करतात. त्या प्रकारचं एज्युकेशन, त्या प्रकारचं कल्चर तिथे असतं. 40 देशाचे प्राईम मिनिस्टर ऑक्सफर्ड मधून एज्युकेटेड झालेले आहेत. त्याच्यामध्ये आपल्या देशाचे मनमोहन सिंग असतील, इंदिरा गांधी असतील किंवा एकट्या इंग्लंडचे 27 पंतप्रधान आतापर्यंतचे तिथून शिक्षण घेतलेले आहेत किंवा अमेरिकेत सध्या जे मंत्रिमंडळ आहे त्याच्यातील 7 मिनिस्टर या विद्यापीठातील आहेत. या विद्यापीठात फक्त रिसर्च अकॅडमिक्स नाही तर मुलांना लिडरशिप स्किल्स, एंटरप्रेन्योरशिप, स्टार्टअप स्किल ह्या सगळ्या गोष्टी शिकवल्या जातात. आणि जगभरातून अतिशय कॉम्पिटिशन मधून स्टाफ असेल, रिसर्चर असतील आणि विद्यार्थी असतील ते येतात. याचबरोबर अजून एका संस्थेबरोबर मी असोसिएटेड आहे. मूळतः या संस्थेबरोबर मी सर्वात प्रथम असोसिएटेड आहे युरोपमध्ये, ती म्हणजे युरोपियन कमिशन. युरोपियन कमिशन हे युरोपमधील 28 देशांच्या एक समूहाचा एक ब्युरोक्रेटिक बॉडी आहे जी रिसर्च डेव्हलपमेंटसाठी सपोर्ट करते. त्यांचं मूळ हेडक्वार्टर हे बेल्जियम देशातील ब्रसेल्स मध्ये आहे. माझा जो रिसर्चला जे फंडिंग येतं आज ऑक्सफर्ड विद्यापीठामध्ये ते सर्व फंडिंग हे या देशामधून येतं, या युरोपियन कमिशन कडून येतं. सो त्यांच्याकडे एक रिसर्च आणि टेक्नॉलॉजीसाठी एक स्पेशल फंडिंग असतं. जवळपास 1,00,000 कोटीपेक्षा त्यांचं 1 वर्षाचं बजेट असतं रिसर्चसाठी. ज्यावेळी मी सुरुवातीला सांगितले की विद्यापीठ स्थापन होतं किंवा एक विद्यापीठ ते जे पिलर्स असतात रिसर्च अँड अकॅडमिक्स मध्ये, त्यावेळी त्यांच्याकडे एक विद्यार्थी असेल किंवा फॅकल्टी असेल, त्यांच्यासमोर एक जो पॉलिसी मेकिंगचा भाग असतो तो म्हणजे आपला विद्यार्थी, फॅकल्टी हे मल्टीटास्किंग, मल्टीडिसिप्लिनरी असावेत. वेगवेगळ्या विषयांचं नॉलेज त्यांना असायला हवं. जरी ते एखाद्या सब्जेक्टचं शिक्षण जरी घेत असले विद्यार्थी किंवा एखादा सब्जेक्ट त्यांचे लेक्चरर, प्रोफेसर शिकवत जरी असले तरी विद्यापीठ म्हणून ते मल्टी सब्जेक्ट मध्ये नॉलेजेबल लोक असावीत, स्किल्स असावेत किंवा नवीन नॉलेज घेण्याची त्यांच्याकडे क्षमता असावी, ज्याला आपण ग्रीडीनेस म्हणतो, असे लोक असावेत. ज्यावेळी कॉलेजमधून आपण विद्यापीठात कन्वर्ट होत आहोत त्यावेळी जी आपली मानसिकता आहे जी कॉलेज लेवलला असते की शिकवणं, लेक्चर्स आणि प्रॅक्टिकल्स, याच्यानंतरचं जे जग सुरू होतं ते अकॅडमिक्स मधल्या बऱ्याच गोष्टी आहेत आणि रिसर्च आणि या मल्टीटास्किंग गोष्टी. सो ह्या फार इम्पॉर्टंट आहेत. इंडियामध्ये आता नवीन एज्युकेशन पॉलिसी येते आहे
आणि त्याचं इम्प्लिमेंटेशन किंवा त्याचा प्लॅन रोडमॅप चालू आहे. जगभरामध्ये अशा प्रकारच्या पॉलिसी ऑलरेडी आहेत. इंडियाची जी पॉलिसी आहे ती जर्मनी, फिनलँड या देशांच्या पॉलिसीवरून इन्फ्लुएन्सड आहे. म्हणजे त्या देशाचं आपण काही प्रमाणात अनुकरण करतोय. एका कॅम्पसमध्ये विद्यार्थी फिजिक्स सुद्धा शिकेल, इंजिनिअरिंग सुद्धा आणि कदाचित मेडिकल सुद्धा. अशा प्रकारचा प्लॅन आहे. आपल्याला वाटतो तो पेपरवरती फार छान, पण इम्प्लिमेंटेशन साठी फार अवघड आहे. कारण परदेशी विद्यापीठांनी 50-50 वर्ष यासाठी वेळ घालवलेला आहे अशा प्रकारचा प्लॅन तयार करून तो एक्झिक्यूट करण्यासाठी. जे मेन गोल्स असतात युनिव्हर्सिटी आणि कॉलेजेस ते लर्निंग अँड डेव्हलपमेंट. मी जसं सांगितलं की फॅकल्टी आणि विद्यार्थी हे दोन्ही सेम असतात त्यांच्यासाठी, आणि त्यांचं नवीन सब्जेक्ट म्हटलं लर्निंग आणि स्किल डेव्हलपमेंट त्यांचं स्वतःचं. स्कॉलरशिप्स अँड डिस्कवरी ऑफ नॉलेज, म्हणजे डिस्कवरी ऑफ नॉलेज म्हणजे तुम्ही ग्रीडीनेस असायला हवं वेगवेगळ्या नॉलेज घेण्यासाठी आणि वेगवेगळ्या गोष्टी आत्मसात करण्यासाठी नेहमी, आणि हे एक विद्यापीठाचं लक्षण असतं. ट्रान्समिशन अँड ट्रान्सफर ऑफ नॉलेज हा सगळ्यात महत्वाचा पाया आहे जो आपल्या शिक्षण व्यवस्थेत अजून नाहीये. शिक्षण व्यवस्थेत आपण जो ट्रान्समिशन प्रकार आहे तो थोडाफार आहे, जिथं आपले लेक्चरर आपल्याला लेक्चर देतील किंवा प्रोफेसर्स किंवा लॅबमध्ये असो आपण, पण इन रिटर्न आपण आपल्या लेक्चररना काही नॉलेज देत नाही. ही थोडी नवीन कन्सेप्ट आहे की विद्यार्थी लेक्चररना किंवा प्रोफेसरना काय सांगणार, पण ही जी नवीन कन्सेप्ट ती ट्रान्सफर ऑफ नॉलेज, आणि त्यामध्ये मग 1 वे आणि 2 वे नॉलेज ट्रान्सफर असतो. विद्यापीठ लेवलला 2 वे नॉलेज ट्रान्सफर हे फार महत्वाचं असतं. मी नंतर येईन त्याच्यावरती. तर जेवढे शिक्षक विद्यार्थ्यांना देतात तेवढंच विद्यार्थ्यांनी सुद्धा शिक्षकांची इंडिव्हिज्युअल डेव्हलपमेंट केली पाहिजे, आणि एक दोघांच्या मध्ये कॉन्व्हर्सेशन असायला हवं, तर विद्यार्थ्यांची डेव्हलपमेंट फार चांगली होते. आणि त्याच वेळी शिक्षकांना सुद्धा समजतं की जगभरामध्ये काय चाललेलं आहे, कारण विद्यार्थी हे शिक्षकांच्या बऱ्याच स्टेज पुढे असतात. त्यांना रियालिटी एज्युकेशनमध्ये असेल, फ्युचर कोणते कोर्सेस किंवा जॉब कशामध्ये आहेत त्याचं जास्त नॉलेज असतं. शिक्षक मात्र जो जुना सिलेबस आहे किंवा त्यांच्या एका मानसिकतेत असतात. त्यामुळं या प्रकारचं ट्रान्सफर ऑफ नॉलेज पाहिजे. आणि कम्युनिटी एंगेजमेंट म्हणजे फक्त कॅम्पसच्या आतमध्ये तुम्ही ऍक्टिव्ह नाही पाहिजे, तर कॅम्पसच्या बाहेर सुद्धा तेवढंच ऍक्टिव्ह पाहिजे. तुम्ही जे काय शिक्षण घेता ते तेवढ्याच ताकदीनं समाजापर्यंत गेलं पाहिजे, आणि तुम्ही इंटेलेक्च्युअल असलं पाहिजे, तरच ते एक काइंड ऑफ नॉलेज गिव्हन सोसायटी तयार करू शकेल. आणि यासाठी फॅकल्टी आणि स्टुडंट्स दे आर इक्वल. विद्यापीठमध्ये ते इक्वली असतात, त्यांची दोघांची डेव्हलपमेंट होणं ही एक विद्यापीठाची जबाबदारी असते. आता मी सुरुवातीपासून सांगतोय की मल्टीडिसिप्लिनरी कन्सेप्ट ह्या काय असतात की वेगवेगळ्या सब्जेक्टचं नॉलेज असणं, फंडामेंटल नॉलेज. आपण एकाच फील्डमध्ये पूर्ण एक्सपर्ट होऊ शकत नाही, तर सुद्धा पूर्ण एक्सपर्ट होऊ शकत नाही, पण आपल्याला अनेक फील्डचं नॉलेज असण्यानं आपण कदाचित आपल्या फील्डमध्ये ते इम्प्लिमेंट करू शकतो. आपण जरी सकाळी उठल्यापासून जर विचार केला, ब्रेन इटसेल्फ रिझर्वायर ऑफ मल्टीडिसिप्लिनरी कन्सेप्ट. आपण अनेक गोष्टींचा विचार करत असतो रात्री झोपेपर्यंत, आणि झोपेत सुद्धा मेंदू ऍक्टिव्ह असतो, तो सुद्धा बऱ्याच गोष्टी करत असतो. सो तिथून खरं इंटरडिसिप्लिनरी कन्सेप्टची सुरुवात होते. त्यासाठी आपल्याला फार वेगळं काही करायची गरज नाही, आपला ब्रेन त्या प्रकारे ऍक्टिव्ह असतोच. फक्त ज्यावेळी आपल्याला रिसर्च मध्ये आणायचं आहे, त्याला एखाद्या फ्रेमवर्क मध्ये घेऊन यायचं आहे, त्यावेळी मग 2 वेगळ्या फील्डचं फंडामेंटल नॉलेज घेऊन, कन्सेप्ट घेऊन, न्यू टेक्नॉलॉजी, न्यू नॉलेज जर जनरेट होत असेल तर ते इंटरडिसिप्लिनरी असतं. त्यासाठी आपल्याला 2 वे नॉलेज ट्रान्सफर पाहिजे. आता 1 वे म्हणजे काय की एक व्यक्ती बोलतो आणि समोरचे सगळे ऐकून घेतात, जसं माझा आता टॉक आहे, आणि मुलं असतील, फॅकल्टी असतील, मॅनेजमेंटची लोक आहेत, ते ऐकून घेतात. मी जे सांगतो ते त्यांना खरं वाटत असेल कदाचित, त्यांच्याकडे तेवढा वेळ नाही की ते मला क्वेश्चन्स विचारतील, खरं आहे का खोटं हे पाहतील. आणि अशामधून जी सोसायटी तयार होते मग ती फक्त एक अनुकरण करणारी सोसायटी तयार होते. आपल्याला अशी सोसायटी पाहिजे जे 2 वे नॉलेज तयार करेल, म्हणजे एकमेकांच्या मध्ये डिस्कशन्स करेल, एकमेकांना क्रॉस करेल, जो समोरचा सांगतोय ते नक्की खरं आहे का पाहिजे, आणि त्याच्यातून न्यू नॉलेज जनरेट करेल. युरोपियन युनियन असेल किंवा ऑक्सफर्ड विद्यापीठ असेल किंवा जगातली जी टॉपची विद्यापीठ आहेत त्यांच्यामध्ये ही कन्सेप्ट आहे 2 वे नॉलेज ट्रान्सफर इन बिटवीन स्टुडंट्स अँड फॅकल्टी अँड देअर सिनियर्स, ऑथॉरिटीज किंवा फॅकल्टी अँड मॅनेजमेंट. या प्रकारचं 2 वे नॉलेज असल्यामुळं ही विद्यापीठ फार हाय लेवल पर्यंत गेलेली आहेत. त्यांच्या
ला विद्यार्थी जो असतो, स्किल डेव्हलपमेंट असतं ते फार हाय लेवलचं असतं. आणि त्यामुळंच जगभरामध्ये जी वॅक्सिन्स आली त्यातली जवळपास 90% वॅक्सिन्स ही युरोपियन देशामधून आली. पण तिथं वेगवेगळ्या गोष्टीचा क्रॉस चेक करून ती जर सत्य सगळ्यांना पटत असेल तरच ती समाजामध्ये आणली जाते. फक्त कुणीतरी एक सांगतोय म्हणून कुणीतरी त्याला फॉलो करत नाहीये. आणि हे विज्ञानामध्ये फार गरजेचं असतं. इतर क्षेत्रात कदाचित एक व्यक्ती सांगेल ते लोकांना पटत असेल, पण विज्ञान हे मान्य करत नाही. सायन्स असेल, मग सायन्स म्हणजे फक्त फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंजिनिअरिंग नाहीये. इकॉनॉमिक्स असेल, हिस्ट्री असेल, हे सुद्धा एक विज्ञानाचे प्रकारच असतात. त्यांनी सुद्धा त्यांच्या आतमध्ये जाऊन एकमेकांना क्रॉस चेक करणं, टू वे नॉलेज ट्रान्सफर करणं तेवढंच गरजेचं असतं. जर आपण एक युनिव्हर्सिटी पाहिली तर हे 3 मेन फॅक्टर्स असतात: इंजिनिअरिंग, सायन्स अँड ह्युमॅनिटीज. सोशल सायन्सेस असतं किंवा आता क्रिएटिव्ह आर्ट, डिझाईन, अनेक कोर्सेस येत आहेत. पण जो बेसिकली आपण जो आपला फंडामेंटल आहे त्याच्यामध्ये सायन्सेस, इंजिनिअरिंग यांचं मोस्ट कॉम्बिनेशन असतं. त्याचप्रकारे आता गरज आहे आपल्याला की याला आपल्याला ह्युमॅनिटीची टच द्यायची गरज आहे, की आपण जे शिक्षण घेतोय आपल्याला जे सांगितलं जातं की शिक्षण जे घेताय त्याचा व्यवहारात काहीही उपयोग नाहीये, हे 100% खोटं आहे. आणि असं कोणी सांगत असेल तर त्याला तुम्ही क्रॉस चेक करायला सांगितलं पाहिजे की जे व्यवहारात आहे तेच शिक्षणात आहे. शिक्षण हे काही कुणी चंद्रावरून घेऊन आलेलं नाही किंवा मंगळावरून. जे पृथ्वीवरील लोकांचा व्यवहार आहे तेच आपलं शिक्षण आहे. फक्त आपल्याला त्याला एका फ्रेमवर्क मध्ये घेऊन यावं लागतं, जॉब ओरिएंटेड करावं लागतं, किंवा रिसर्चर असाल तर रिसर्च ओरिएंटेड करावं लागतं. पण बाहेरचं काही नाहीये, जे तुम्ही रोज पाहता समाजामध्ये तेच असतं. फक्त आपल्याला कदाचित आपण त्या क्वालिटीचा जॉब मिळवू शकत नाही म्हणून आपल्या शिक्षणाला नावं ठेवली जातात. जगभरामध्ये जे शिक्षण आहे, जो आपल्या इथे एखादा मॅथ्सचं थेरम असेल, फिजिक्सचा लॉ असेल, किंवा इंजिनिअरिंगचं एखादं ग्राफिक्स असेल, किंवा ह्युमॅनिटीजचे जे काही सोशल सायन्सचे लॉ असतील, किंवा हिस्ट्री असेल, जगात सगळीकडे सारख्या पद्धतीनं शिकवली जाते. सो त्यांचं एज्युकेशन त्यांना जॉब देऊ शकतं, कारण ते त्या प्रकारे फ्रेमवर्कमध्ये घेतात. आपण ते घेऊ शकलो नाही. आज विद्यापीठांची हीच जबाबदारी आहे की ते त्या फ्रेमवर्कमध्ये यावं, म्हणजे आपल्या विद्यार्थ्यांना जॉब शोधण्याची गरज लागणार नाही. ते स्वतःचा जॉब स्वतःच तयार करतील. आफ्टर कोविड जी सिच्युएशन होणार आहे त्यामध्ये मोठ्या कंपनीकडून आपल्याला जॉब ऑफर मिळतील वगैरे ही आशाच ठेवायची नाहीये. आपण शिक्षण घेत असतानाच हा विचार करायचा की मी जे घेतोय त्याचा मी समाजात कसा यूज करेन आणि माझा जॉब मी कसा निर्माण करेन. हीच कन्सेप्ट आता एंटरप्रेन्योरशिप असेल किंवा स्टार्टअप्स असतील, ही ह्याच कन्सेप्टवरती आहे. युरोपमध्ये स्टार्टअप कल्चर फार सक्सेस आहे. दुर्दैवाने इंडियात गेल्या 6-7 वर्षात जे काही स्टार्टअप्स झाले त्यातले 90% स्टार्टअप्स बंद पडलेले आहेत, कारण ते कल्चर आपल्याला समजलं नाही, किंवा आपल्याला ते इम्प्लिमेंट करता आलेलं नाही, किंवा लोकांची मानसिकता समजली नाही. आणि म्हणून तुमच्याकडे इंजिनिअरिंग किती स्ट्रॉंग असेल, सायन्स किती, तुम्हाला जोपर्यंत ह्युमॅनिटीज समजत नाही, ह्युमन लॉ समजत नाही, त्यांचं सोशल बिहेवियर समजत नाही, तोपर्यंत तुम्ही एखादा प्रॉडक्ट सक्सेस करू शकत नाही. म्हणून आता आपल्याला इंजिनिअरिंग आणि सायन्स ह्या दोन्हीला, किंवा बायोमेडिकल फील्ड असेल, मेडिकल फील्ड असेल, या सगळ्यांना ह्युमॅनिटीज टच द्यायची गरज आहे, जी इतर विद्यापीठे करतात. त्यामुळे त्यांचे विद्यार्थी लोकांची मानसिकता लगेच ओळखतात की मी जो प्रॉडक्ट करतो तो खरंच त्यात यश मिळेल का, किंवा समजा माझा प्रॉडक्ट उपयोगी नसेल, जसं फेसबुक आलं किंवा व्हॉट्सअप आलं, सुरुवातीला त्याचा काही उपयोग नव्हता, पण ते युजर फ्रेंडली केलं की तुम्हाला असं वाटेल की हेच उपयोगाचं आहे, हेच आता माझं जग आहे. सो अशी मानसिकता लोकांची करावी लागेल. हे ज्यावेळी एखाद्या इंजिनिअरिंगला, एखाद्या सायन्सच्या विद्यार्थ्याला समजेल, त्यावेळी त्याचं स्टार्टअप, त्याचं एंटरप्रेन्योरशिप सक्सेस होईल. अदरवाईज जोपर्यंत आपल्याला ह्युमॅनिटीची टच मिळणार नाही तोपर्यंत आपलं स्टार्टअप कल्चर सक्सेस होणार नाही. मोठ्या कंपन्या आहेत, जे ऑलरेडी प्रॉडक्ट आहेत, त्यांच्या आयडिया आहेत, त्याच लोकांच्या पर्यंत जातील, कारण लोकांना त्याची सवय लागलेली आहे. नवीन काहीतरी आणायचं असेल तर त्यांची मानसिकता पण करावी लागते. त्यानंतर जे महत्वाचं आहे, युनिव्हर्सिटी आणि कॉलेजचे जे गोल्स असतात, समजा आपण रिसर्च ओरिएंटेड पाहिलं की आता ज्यावेळी कॉलेजेसची बरेच विद्यापीठ तयार होत आहेत महाराष्ट्रात, जवळपास 10 पेक्षा अधिक विद्यापीठ ह्या 2020-21 मध्ये तयार झाली, की जे ऑलरेडी कॉलेजेस होते. काही इंजिनिअरिंग कॉलेजेस होते, काही बायो इंजिनिअरिंग असतील, काही मेडिकल असतील, ज्याची आता विद्यापीठ झाली. पण विद्यापीठ झाल्यानंतर तिथल्या फॅकल्टीची खरंच ती मानसिकता झाली का की आपण एक विद्यापीठाचे प्रोफेसर किंवा त्या लेवलचे आहोत. तर
मी जवळपास 5 प्रायव्हेट विद्यापीठांना सल्लागार म्हणून काम करतोय महाराष्ट्रामध्ये, आणि मी पाहिलं की 90% फॅकल्टीची अजून ती मानसिकता नाहीये, किंवा तिथला ऍडमिनिस्ट्रेटिव्ह जो पार्ट आहे त्यांची सुद्धा नाही. याच्यामध्ये बदल करावा लागेल. फॅकल्टीकडून आपल्याला रिसर्च पाहिजे असतो, पण रिसर्चसाठी वेळ पण पाहिजे असतो. सो वेळ त्यांना द्यावा लागेल. ऍडमिनिस्ट्रेटिव्ह जे टास्क असतात त्याच्यासाठी स्पेशल डिपार्टमेंट्स आता तयार करावे लागतील. जसं की युजीसीने एक सर्क्युलर काढलेलं आहे की प्रत्येक विद्यापीठाला आता इंटरनॅशनल ऑफिस तयार करावं लागेल. ते ऑफिस इंटरनॅशनल, आपले विद्यार्थी बाहेर जातील, फॅकल्टी बाहेर जातील, किंवा बाहेरचे विद्यार्थी आपल्याकडे जर येणार असतील तर ते डील करेल. एखादा विद्यापीठाचा कुठला तरी फॅकल्टी तो डील नाही करणार, कारण त्याचं ते काम नाही. म्हणजे त्याला लेस ऍडमिनिस्ट्रेटिव्ह करणं फार गरजेचं आहे. मग तो रिसर्चकडे फोकस करेल. जे आपलं लर्निंग टास्क असतात टीचिंगचे वगैरे, त्याच्यामध्ये सुद्धा त्यांना एनकरेजमेंट देणं गरजेचं आहे की टीचिंग करून एखादा व्यक्ती, एखादा फॅकल्टी जर वर्षभर रिसर्च करत असेल आणि त्याचा आउटपुट दिसत असेल तर स्टेप बाय स्टेप त्याचा टीचिंग लोड कमी करून त्याला रिसर्च ओरिएंटेड करणं गरजेचं आहे. हे फॉरेनमध्ये जवळपास सर्वच विद्यापीठ करतात. पहिले काही दिवस तुमचं टीचिंग परफॉर्मन्स वरती तुम्हाला, त्याचबरोबर तुम्ही रिसर्च किती करताय, बाहेरचे फंड किती घेऊन येत आहे, आणि ऍट द स्टेज समजतं की ही इज मोर ऍक्टिव्ह, त्यावेळी त्याच्या बराचसा टीचिंग लोड कमी केला जातो, ऍडमिनिस्ट्रेटिव्ह टास्क कमी केला जातो, आणि रिसर्च फोकस्ड होतात. आणि मग त्यातून मग नोबेल लॉरेट किंवा नवीन टेक्नॉलॉजी घेऊन येणार आहेत. पण त्यांनी शिकवू नये का, तर असं पण नाहीये. अशा लोकांनी ज्यांच्याकडे रिसर्च बॅकग्राऊंड चांगला आहे अशा फॅकल्टीनं अवश्य मुलांना शिकवावं, कारण तो एक वेगळा इम्पॅक्ट पडतो मुलांच्यावरती की हाय क्वालिटीचे टीचर्स किंवा लेक्चरर्स, प्रोफेसर्स आमच्याकडे आहेत. सो हे मॅनेज करणं ही एक ऍडमिनिस्ट्रेटिव्ह टास्क आहे, ती फार महत्वाची आहे. त्याला वेल ह्युमन रिसोर्स पॉलिसी म्हणतात. इंडियातल्या बरेचसे बरेचसे विद्यापीठ या बाबतीत फार मागे आहेत. ह्युमन रिसोर्स पॉलिसीमध्ये त्या पॉलिसी आपल्याला चांगल्या विद्यापीठांना तयार कराव्या लागतील. इम्प्रूव्ड मोरल आहे की जिथं फॅकल्टीला, स्टुडंटला एक भले फंडिंग नसेल किंवा काही वेळेला फंडिंग किंवा इतर गोष्टींचा फार त्रास होतो, अशामध्ये सुद्धा त्यांचं मोरल सपोर्ट ठेवणं फार महत्वाचं आहे की वन स्टेज दे विल बी अ गुड रिसर्चर. काही वेळेला रिसर्चमध्ये निगेटिव्ह रिझल्ट येत राहतात, अपेक्षित यश मिळत नाही वर्षानुवर्ष, आणि मग तुम्हाला ब्रेक थ्रू मिळतो अचानक, पण तोपर्यंत तुमची मोरल सपोर्ट असणं महत्वाचं आहे. जगात जे आता वॅक्सिन्स आलेले आहेत, कोविशिल्ड वॅक्सिन इंडियामध्ये जे आहे ते ऑक्सफर्ड ऍस्ट्राझेनिका म्हणजे ऑक्सफर्ड विद्यापीठातील आहे. ऍस्ट्राझेनिका या कंपनीने ते मार्केट केलं आहे, आणि इंडियामध्ये फक्त आपण नाव बदललेलं आहे त्याचं कोविशिल्ड. तर हे वॅक्सिन ज्या सायंटिस्टनी शोधलं, त्यांची जी टीम आहे, जी आमच्या जवळच्या डिव्हिजनला आहे, जवळपास 400 लोकांची टीम आहे. त्याचे जे लीडर आहेत सारा गिल्बर्ट आणि अँड्रू पोलार्ड. तर सारा गिल्बर्ट नावाची व्यक्ती जी बायोकेमिस्ट आहे, डॉक्टर सुद्धा नाहीये, ती 20 वर्ष तिनं संघर्ष केला असिस्टंट टू असोसिएट प्रोफेसर होण्यासाठी. म्हणजे एवढा संघर्ष करून सुद्धा तिचा मोरल सपोर्ट स्ट्रॉंग होता. 20 वर्ष ती रिसर्च मध्ये राहिली. बऱ्याच गोष्टीसाठी अनसक्सेस, त्यांचे बरेचसे वॅक्सिन्स फेल झाले, पण ऍट द एंड त्यांना एक मोठं सक्सेस मिळालं. आणि नॉर्मल सॅलरीवरती 20 वर्ष विदाऊट प्रमोशन त्या व्यक्तीनं काम केलं. आज ती कोट्यावधी, हजारो कोटीची तिची कंपनी आहे, किंवा जगभरामध्ये तिचं नाव आहे. भविष्यातली ती नोबेल लॉरेट आहे. असेच फायझर वॅक्सिनची स्टोरी आहे, मॉडर्ना वॅक्सिनची सेम स्टोरी आहे. असे स्ट्रगल करणाऱ्या लोकांनी 10-10, 20-20 वर्ष स्ट्रगल करून त्यांचं मोरल सपोर्ट ठेवला, रिसर्चवरती त्यांचा विश्वास राहिला, आणि त्यातून ते वर आले. आणि याच्या मागे मोठमोठी विद्यापीठं होती. जसं फायझर वॅक्सिनच्या मागे अमेरिकेतील विद्यापीठ आहेत, जर्मनीमधील विद्यापीठ आहेत. मॉडर्ना वॅक्सिन जे आहे त्याच्यामध्ये MIT, हार्वर्ड विद्यापीठ आहे. जॉन्सनचं वॅक्सिन आलं, त्यानंतर अनेक जी वॅक्सिन्स आहेत त्याच्यामध्ये अनेक विद्यापीठं आहेत जिथून फंडामेंटल रिसर्च आणि अकॅडमिक सुरू होत. सो विदाउट युनिव्हर्सिटी भविष्यातलं अशी कोणतीही हेल्थ पॉलिसी असेल किंवा हेल्थ प्रॉब्लेम आहे तो सॉल्व्ह होणार नाहीये. जरी आपण मेडिकल इतर गोष्टी उभा केल्या तरी जो युनिव्हर्सिटीमधून जो थिंक टँक तयार होतो, जो पेशन्स असणारा एक घटक असतो त्यांच्याकडं, मग स्टाफ असेल, विद्यार्थी असतील, यांची फार गरज असते. आणि त्यांचं मोरल सपोर्ट टिकवणं ही गरज असते, आणि ही जबाबदारी विद्यापीठाची असते. मग अनेक मार्गाने ते त्यांना मोरल सपोर्ट करू शकतात. काही वेळेला प्रमोशन असेल, काही वेळेला एखादी नवीन पोझिशन देण्यामध्ये असेल, काही वेळेला फंडिंग असेल, काही वेळेला सगळंच नसताना सुद्धा फक्त त्यांना कॉन्फिडन्स देणं
त्यांच्यावरती विश्वास ठेवणं ही तेवढीच जबाबदारी असते. जी आज आपण आपल्या एज्युकेशन मध्ये जी मिस करतोय गोष्ट ती ही आहे. मग ते रिसर्च मध्ये असेल, मी रिसर्च ओरिएंटेड बोलेन जरा, तर इक्वॅलिटी, इक्विटी, लिबरलायझेशन आहे किंवा लिबरेशन म्हणू आपण. तर इक्वॅलिटी मध्ये तुम्ही पाहताय की तुम्ही प्रयत्न करताय जो बरोबर आणण्याचा, त्याच्यासाठी काहीतरी सपोर्ट करण्याचा प्रयत्न करताय. इक्विटीमध्ये तुम्ही जो ज्याच्याकडे काहीतरी सपोर्ट आहे त्याचा काढून दुसऱ्याला देऊन तुम्ही त्याला वरती घेऊन येताय. पण लिबरेशन जे म्हणतो आपण, जे सगळ्याला समान, ते आहे की तुम्हाला अशा प्रकारचं बॅरियरच नसायला पाहिजे. रिसर्चमध्ये अकॅडमिक्समध्ये आपल्याला भरपूर बॅरियर्स असतात, पण रिसर्चमध्ये कंट्री, रिलिजन किंवा इतर कोणतीच गोष्टीचं बॅरियर नसतं आणि त्यानंतर तुमच्या थिंकिंगला पण बॅरियर नसतं. ते ज्यावेळी येतं त्यावेळी रिसर्च होत नाही तुमच्या थिंकिंग पॉवरला, कारण जी ॲबिलिटी आहे रिसर्चचा तो मेन फंडामेंटलच भाग आहे. सो ते आपल्या रिसर्च सिस्टीम मध्ये यायला हवं आणि युनिव्हर्सिटी किंवा कॉलेजेसनी इकडे लक्ष दिलं पाहिजे की इक्वल ऍक्सेस सगळ्यांना कसा देता येईल. वर्ल्डच्या ज्या बेस्ट पॉलिसी आहेत वेगवेगळ्या विद्यापीठांच्या, त्या आपल्याकडे कशा घेता येतील. आणि मग तो स्टुडंट असेल, मग तो लो मार्कचा स्टुडंट असेल आणि हाय मार्कचा स्टुडंट, दोघांनाही इक्वल ऍक्सेस कसा मिळेल सर्व फॅसिलिटीचा. ऍट द एंड मार्क्स हे फक्त आपल्याला एक स्वतःला प्रेझेंट करण्याचा एक वे आहे, पण तुम्ही त्यामुळे सक्सेसफुल आहात किंवा भविष्यात सक्सेसफुल हा आपण आजही सांगू शकत नाही. त्यामुळं अशा प्रकारचंच कल्चर तयार करावं लागेल जे सगळ्यांना समान असेल. मी माझ्या स्वतःच्या एक्झाम्पल वरून सांगेन. मी रयत शिक्षण संस्थेचा विद्यार्थी आहे आणि अगदी नॉर्मल खेडेगावातील कॉलेजमधून मी BSc केलेलं आहे. सो एक इंटरडिसिप्लिनरी जे आज आपण विचार करतोय की विद्यार्थ्याकडे सगळ्या गोष्टी असायला हव्यात, पण ते शक्य आहे का? अनेक ज्या फॅकल्टीज आहेत केमिस्ट्री, फिजिक्स, याचं नॉलेज ते घेऊ शकतात का? एका स्टेज पर्यंत घेऊ शकतात, जोपर्यंत एक डिग्री कोर्सला आहेत तोपर्यंत अनेक विषय एकत्र शिकू शकतात, पण नॉलेज नाहीत घेऊ शकत. शिकणं, मार्क्स मिळवणं ही वेगळी गोष्ट आहे आणि नॉलेज घेणं ही वेगळी गोष्ट आहे. नॉलेजसाठी तुम्हाला तुमचं इंटरनल म्हणजे जे इंट्रिन्सिक ॲबिलिटी पाहिजे, त्यासाठी तुम्हाला त्याची आवड पण असायला हवी. मग तो फक्त एक मी फिजिक्सचा आहे किंवा मी इंजिनिअरिंगचा आहे, मला मेडिसिन आलं तर मला भविष्यात फार अपॉर्च्युनिटीज आहेत, किंवा मी कम्प्युटर सायन्स आहे, मला ह्युमॅनिटी MBA केलं तर मला अजून अपॉर्च्युनिटीज आहेत. पण तुम्ही फक्त एक मार्क्स मिळवून एक्झाम देऊन घेता, पण नॉलेज नसतं किंवा तुम्ही एक गरज म्हणून ते केलेलं असतं. रिसर्चमध्ये गरज म्हणून काही नसतं, तुम्हाला एक आवड असते म्हणून तुम्ही येता आणि तुम्ही पूर्ण तयारीने येता. सो ज्यावेळी पूर्ण तयारीने येतो त्यावेळी तुम्हाला ग्रीडीनेस पाहिजे, मला हे पाहिजे, घ्यायचं आहे, ते घ्यायचं आहे. मी स्वतः जर विचार केला तर, आणि रिसर्चमध्ये आम्हाला फार हुशार लोकांची सुद्धा गरज नसते. आम्ही फार हुशार सिलेक्शन सुद्धा करत नाही, कारण ते फार सोसायटी इन्फ्लुएन्स्ड असतात. त्यांना सोसायटीनं त्यांच्या डोक्यामध्ये सांगितलं असतं, तू हुशार आहे, तू रिसर्च पेक्षा कंपनीत जॉबला गेला तर तुला जास्त पैसा मिळेल किंवा तुझी तिथे जास्त व्हॅल्यू केली जाईल. इकडं काही नाहीये आणि ती लोक धरसोड वृत्तीनं लगेच निघून जातात, पेशन्स नसतात. आम्ही मिडलचे विद्यार्थी पाहतो, जे मिडल बेंचवरती आहेत, मिडल मार्क्सवरती आहेत, कारण ह्या लोकांच्याकडे पेशन्स जास्त असतो. त्यांना माहित असतं की मी इंजिनियर नाही होऊ शकलो, मेडिकल, मी यातून काहीतरी करेन, हा त्यांच्याकडे आत्मविश्वास असतो. भले त्यांच्या फॅमिलीनं किंवा सोसायटीनं नाही सांगितलं तर ते स्वतः त्यांना समजलेले असतात स्वतःला की माझी काय कुवत आहे आणि मला पेशन्स ठेवावे लागतील. अशीच लोक आमच्या रिसर्चमध्ये असतात. कुणी टॉपर वगैरे अजिबात नसतात आणि टॉपर आमच्याकडे टिकत सुद्धा नाहीत, कारण 4-4, 5-5 वर्ष निगेटिव्ह रिझल्ट घेऊन काहीच सक्सेस नसताना सुद्धा तुम्ही थांबणं हे टॉपर विद्यार्थ्याला जमतच नाहीये, किंवा त्याला जमत असलं तरी सोसायटी ती करून देत नाही. मी माझं जर उदाहरण दिलं तर अगदी 10वीला मला 70% म्हणजे त्यावेळीची 70% मार्क्स होते. 12वीला सुद्धा मला अगदी 62% मार्क्स होते. मी जरी आज मी जगाला टॉपच्या विद्यापीठात जरी असलो नंबर 1, तरी माझ्या पूर्ण करिअरमध्ये कधी नंबर 1 नव्हतो. आणि मी 12वी झाल्यानंतर बायोलॉजीला जास्त मार्क्स असताना सुद्धा मला फिजिक्समध्ये आवड होती म्हणून फिजिक्सकडे गेलो. मग PhD असेल, अगदी PhD सुद्धा मी फिजिक्समध्येच केली आणि पूर्ण फिजिक्स, म्हणजे ज्यामध्ये बायोलॉजी, केमिस्ट्री सुद्धा नव्हता माझा सब्जेक्ट. अशा वेळेला मी फिजिक्समध्ये गेलो आणि
पीएचडी करताना नंतर मी बायोलॉजीचा प्रॉब्लेम घेतला, कारण मी 12वी पर्यंत बायोलॉजी मला चांगली येत होती, आवडत सुद्धा होती, पण मला नंतर समजलं की आपल्याला यात करिअर करता येणार नाही, किंवा इतर मुलांना जसं सांगितलं जातं तसं थोडा मी सुद्धा इन्फ्लुएन्स होतो सोसायटी की यामध्ये करिअर नाहीये. इंजिनियर मी होऊ शकत नव्हतो, मेडिकलचा तर विषयच नाहीये. सो बीएससी हाच ऑप्शन होता, एमएससी पीएचडी हा ऑप्शन होता, तो मी स्वीकारला. पण पीएचडी मध्ये थोडं मोर ग्रीडीनेस ठेवला नॉलेजमध्ये. जरी फिजिक्स असलो तरी बायोलॉजी मी पुन्हा अभ्यासाला सुरुवात केली. थोडा बेस माझा 12वी पर्यंत चांगला होता, मला कन्सेप्ट बायोलॉजीच्या समजायच्या, आणि मग त्यातून माझी जर्नी सुरू झाली की मी फिजिक्सचा पीएचडी आज मेडिसिन मध्ये, म्हणजे अगदी डॉक्टर 2 MD डॉक्टर सुद्धा माझ्या हाताखाली प्रॅक्टिस करतात, इथपर्यंत आलो. सो ही स्टोरी सुरू झाली ज्यावेळी सुरुवातीला मी माझा पहिला जॉब घेतला कोरियामध्ये, आणि मेडिसिन स्कूलमध्ये मी गेलो, अगदी रिस्क आणि डेअरिंग करून गेलो, आणि तिथं माझ्या आसपास सगळे डॉक्टर्स, स्पेशलिस्ट, बायोकेमिस्ट असतील, मायक्रोबायोलॉजिस्ट, केमिस्ट, फिजिसिस्ट होते, आणि त्यांच्याकडून नॉलेज घेत गेलो. रिसर्च मात्र आमचा कॅन्सर आणि जे इन्फेक्शियस डिसीजेस आज दिसतात आपल्याला, बॅक्टेरियल इन्फेक्शन वगैरे, याच्यावरती कंटिन्यू ठेवला. त्याच्यानंतर माझा जो सेकंड जॉब होता तो आयर्लंडमध्ये आणि जर्मनीमध्ये, असे 3 वर्ष मी काढले. तर त्यावेळी मात्र मी फिजिक्स डिपार्टमेंटमध्ये होतो. सगळा सराउंडिंग जो माझा स्टाफ असेल, माझी कलिग्स असतील, सिनियर्स असतील किंवा फॅकल्टी असेल, ते सगळे फिजिक्स, बायोमेडिकल इंजिनिअरिंग किंवा केमिस्ट्रीचे होते. पण तिथं सुद्धा माझा रिसर्च मात्र बायोलॉजीचा होता. कोरियामध्ये ज्यावेळी मी बायोलॉजी रिसर्च करायचो त्यावेळी मला सराउंडिंग बायोलॉजी होतं, सो थिंकिंग सुद्धा माझं त्या प्रकारचे होतं, स्किल सुद्धा त्या प्रकारचे डेव्हलप झाले. ज्यावेळी मी फिजिक्स डिपार्टमेंटमध्ये बायोलॉजीचे प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करायला लागलो त्यावेळी थिंकिंग चेंज झालं, स्किल सुद्धा चेंज होतात. म्हणजे तुम्हाला जी सराउंडिंग आहे त्याच्यावरती तुमचं स्किल, थिंकिंग ठरतं. ज्यावेळी मी थर्ड जॉबला गेलो पोलंड आणि स्वित्झर्लंडमध्ये 2018 ते 20, त्यावेळी मी इंजिनिअरिंग डिव्हिजन मध्ये होतो, बायोमेडिकल इंजिनिअरिंग बरोबर, आणि त्यावेळी सुद्धा माझा रिसर्च हा कॅन्सर आणि बॅक्टेरियल इन्फेक्शन वरतीच होता. अगदी आम्ही अॅनिमल स्टडीज वरती काम केलं, अॅनिमलला डिसीज देणं आणि त्याच्यातून आउटपुट करणं, म्हणजे कॅन्सर सारख्या ह्या गोष्टीवरती काम केलं. आणि आज ज्यावेळी मी ऑक्सफर्डमध्ये आहे त्यावेळी मी वुमेन अँड रिप्रोडक्टिव्ह हेल्थ, म्हणजे जी आपल्याकडं कन्सेप्ट सुद्धा माहित नाही लोकांना, की बिफोर प्रेग्नन्सी, आफ्टर प्रेग्नन्सी, बिफोर डिलिव्हरी, आफ्टर डिलिव्हरी, वुमेनची एक सायकोलॉजी असते ती चेंज होते, त्यांचं फिजिओलॉजी चेंज होते, आणि त्यांची मानसिकता आणि त्याचा आजार त्यांना बरेच जडतात, त्या आजारावरती आम्ही काम करतोय. त्याच्याच बरोबर आम्ही लहान मुलांच्या मध्ये होणारा ब्रेन कॅन्सर, महिलांच्या मधील ब्रेस्ट कॅन्सर, याचा हॉस्पिटलमध्ये अगदी जगातले टॉप 1चं हॉस्पिटल मी म्हणेन, अशा हॉस्पिटलमध्ये आहे मी, आणि सगळ्या प्रकारचा आम्ही पेशंटवरती काम करतो, नॉर्मल पेशंट असतील किंवा वुमेन नॉर्मल असतील किंवा अॅनिमल पर्यंत काम करतो. आणि एक फिजिक्सचा व्यक्ती म्हणून आजही मला ह्या सगळ्या स्किल्स, मी पूर्ण एक्सपर्ट नाही पण ज्या बेसिक्स लागतात त्या सगळ्या स्किल्स मी घेतलेल्या आहेत. मला बायोलॉजीच्या लॅबमध्ये जाऊन पूर्ण बायोलॉजी एक्सपेरिमेंट करू शकतो मी, इव्हन अॅनिमल लॅबमध्ये जाऊन करू शकतो, पेशंटला मी चेक करू शकतो, किंवा त्यांचं जे काही रुटीन मेडिकल प्रॅक्टिस असतं ते करू शकतो. म्हणजे हे जे आहे हे करण्यासाठी तुम्ही फारच हुशार असायला पाहिजे. ही एक जी चुकीची कन्सेप्ट आहे आपल्या सोसायटीमध्ये ती पहिल्यांदा सोडून द्या. याच्यासाठी फार हुशार लोकांची गरज लागत नाही, ग्रीडी पाहिजे ते नॉलेजसाठी, नवीन स्किल घेण्यासाठी. कदाचित तुम्ही काही आज पॅकेजेस लाखो, म्हणजे आमच्या वेळेला ती जास्त होते, आता ती कोट्यावधीमध्ये इंजिनियर लोकांची पॅकेजेस आले, किंवा मेडिकल आज पाहतोय आपण कोविडमध्ये कोट्यावधी रुपये कमवले त्यांनी, अगदी ज्यांना डॉक्टर नावाची डिग्री सुद्धा नाही अशा लोकांनी सुद्धा. बट त्यांनी नॉलेज मिळवलं का, त्यांनी सोसायटीमध्ये अशा प्रकारचे काही वेगळं काहीतरी केलं का, तर नाहीये. आणि म्हणून जरी तुम्ही एका रिच कल्चरमध्ये आलेला असला तरी तुम्ही नॉलेज रिच नाहीये, तुम्हाला व्हॅल्यू नाहीये, तुमच्या नॉलेजला पण व्हॅल्यू नाहीये. कारण आज मी बऱ्याच लोकांना माहित नसेल पण जवळपास सर्व मराठी मीडिया असेल महाराष्ट्रातील, असा एकही प्रिंट मीडिया नसेल किंवा टीव्ही मीडिया नसेल जिथं मी आहे गेलेलं नाही किंवा इंटरव्ह्यू दिलेले नाहीत किंवा माझे आर्टिकल येत नाहीत. हे इथं सातारमधील एक काही कोट्यावधीचे बिझनेस करणाऱ्या डॉक्टरांना सुद्धा मीडिया कधी अप्रोच करत नाही की तुम्ही आमच्यासाठी लिहा, इंटरव्ह्यू द्या, कारण त्यांच्या नॉलेजवरती तेवढा विश्वास नसतो. तुमच्या नॉलेजवरती विश्वास ठेवणारी सिस्टीम ज्यावेळी तयार होईल त्यावेळी ते आपल्याला त्याची एक व्हॅल्यू समजते की हे जे आपण जी काही एरियाज आजपर्यंत जे ट्रॅडिशनल होते, इंजिनिअरिंग, मेडिकलानंतर जो असेल तो मग सायन्सला येईल, आर्ट, कॉमर्स, याच्यामध्ये सुद्धा काहीतरी वेगळं करता येतं.
आणि मी सायन्स आहे म्हणून मी सायन्सलाच प्रमोट करतो असं नाही, तर माझी अपेक्षा असते की सायन्समध्ये सुद्धा आर्टच्या लोकांनी यावं, वेगळं काहीतरी करावं, कॉमर्सच्या लोकांनी यावं, ह्युमॅनिटीजच्या लोकांनी यावं, किंवा सायन्सच्या लोकांनी सुद्धा तो अभ्यास करावा. मी स्वतः ज्यावेळी पेपरला आर्टिकल लिहितो त्यावेळी तिथे सायन्स काहीही नसतं. माझ्याकडे आर्ट स्किल पाहिजे, ते जी लिहिण्याची किंवा वाचल्यानंतर ती डोक्यात ठेवण्याची, आणि ज्यावेळी माझ्याकडे लिहिण्याची वेळ येते त्यावेळी ते आठवलं पाहिजे. ही एक आर्ट आहे. ते मराठीचे व्यक्ती असतील किंवा जे मीडियामध्ये असतील, जर्नलिझम केले त्या लोकांचं जे स्किल आहे ते मी घेतलं. सो तुम्ही नॉलेज ग्रीडी असाल की तुम्हाला ऑपॉर्च्युनिटीज मिळत जातात आणि संधी मिळत जाते, आणि संधी मिळाल्यानंतर तुमचं नाव होत जातं. सो ह्या गोष्टी आपल्याला एक स्टुडंट लाईफ पासून करता आल्या पाहिजेत, आणि त्याला सपोर्टिव्ह फॅकल्टी पाहिजे. जोपर्यंत सपोर्टिव्ह फॅकल्टी मिळत नाहीये, त्या प्रकारचं एन्व्हायरमेंट मिळत नाहीये, तोपर्यंत आपण असं होऊ शकत नाही. दुर्दैवानं आपल्या इंडियन सिस्टीम मध्ये अशा प्रकारचं एन्व्हायरमेंट नाहीये, ना सोसायटीमध्ये घरामध्ये आहे किंवा आपल्या कॉलेज लाईफमध्ये आहे. घरामध्ये एखादा मेडिकल MBBSचा किंवा मॅथ्सचा जर विद्यार्थी असेल आणि तो जर आर्टचं पुस्तक काहीतरी वाचत असेल, हिस्ट्री वगैरे, तर त्याच्याकडे बघण्याचा दृष्टिकोन फार वेगळा आहे. हे मात्र फॉरेनमध्ये नाहीये. कालच मी इंग्लंडमधील न्यूज वाचली. पूर्ण लॉकडाऊन मध्ये इंग्लंडमध्ये 2 कोटी बुक्स खपलेत, म्हणजे 2 कोटी बुक विकले गेलेत. लोकांनी एवढं वाचन केलेलं आहे. इंग्लंडची लोकसंख्या आहे 6.5 कोटी, म्हणजे 6.5 कोटी लोकांनी 2 कोटी बुक्स विकत घेतलेत. म्हणजे किती अफाट वाचन करत असतील ते. आज जरी वॅक्सिन्स आपल्याला आज दिसत असली तरी त्या वॅक्सिन ग्रुपमध्ये जवळपास 400 लोकांच्या टीममध्ये 80 पेक्षा अधिक जी लोक आहेत ती नॉन मेडिकल, नॉन सायन्स बॅकग्राऊंडची आहेत. मग ते कोणी बिझनेस मॅनेजमेंटचं आहे, कोणी ह्युमन बिहेवियरल सायन्सचं आहे, कोण क्लिनिकल डेटा अनालिसिस वाले आहेत, सगळे आहेत. इव्हन लँग्वेज वाले सुद्धा तिथं आहेत, कारण लोकांची मानसिकता, त्यांच्या बिहेवियर ओळखणं ही फार महत्वाची आहे, आणि त्याला रिस्पॉन्स. आणि अशा टीमनं वॅक्सिन शोधल्यामुळं इंग्लंड सारख्या ठिकाणी 94% सक्सेस रेट आहे वॅक्सिन घेण्याचा, जो आपल्याकडं 60-70च्या आसपास आहे. 100रातली 60च लोक वॅक्सिन घ्या, तिथं ती 94 आहेत. सो ह्या प्रकारचं एक कल्चर त्यांनी तयार केलं, आणि हे एज्युकेशन मधून आलेलं आहे. रिसर्च आणि अकॅडमिक्स मध्ये सक्सेस जो मेजर केला जातो तो अनेक इतर गोष्टीवरून असतो, की तुम्ही फक्त एका पोझिशनला गेला आहे त्यावरून नाही, तर तिथं तुम्ही काय मिळवलं. सो मी फिजिक्सचा जरी असलो तरी या पूर्ण 7 इयर आफ्टर PhD अगदी ह्या बायोमेडिकल फील्डमधील बुक्स पब्लिश आहेत, पेपर्स आहेत, पेटंट आहेत, इनोव्हेशन्स आहेत, इन्व्हेन्शन आहेत, आणि आमची स्वतःची एक स्टार्टअप पण आहे. सो ह्या पण गोष्टी आहेत. म्हणजे अकॅडमिक्स मध्ये जे इसेन्शियल आहे, बुक्स पब्लिश करणं, बुक चॅप्टर्स, पेपर पब्लिश करणं, त्यानंतर जे इतर इंडस्ट्रियल कल्चर आहे जिथे इन्व्हेन्शन, इनोव्हेशन, पेटंट्स असणं, आणि त्याच्याही पुढे जे आहे ते स्वतःचा बिझनेस, स्वतःचं मार्केट, स्वतःचं एक वे तयार करणं, तो म्हणजे स्टार्टअप कल्चर. तिथे सुद्धा आम्ही आलेलो आहे. माझी स्वतःची स्टार्टअप आहे. सो ह्या गोष्टी मला वाटतं की आपल्या रयत सारख्या विद्यापीठातून कमीत कमी वर्षाला 100 विद्यार्थी असे आले पाहिजेत की या प्रकारचं स्किल घेतील. मी माझं उदाहरण एक एक्झाम्पल दिलेलं आहे. माझ्यापेक्षा हजारो विद्यार्थी फार हुशार आहेत, या फील्डमध्ये आहेत. त्यांचीही उदाहरणं आपण पाहिली पाहिजेत की वेगवेगळ्या फील्डमध्ये ते कसे गेले आणि त्यांनी कसं सक्सेस मिळवलं. आणि त्यासाठी तुम्ही इनबॉर्न टॅलेंटेड पाहिजे का, तर ते सुद्धा नाहीये. किंवा एका स्टेजला तुम्ही फेल झालेला असाल मग तुम्ही संपला असं पण नाहीये. मी MSc ला असताना 1-2 सब्जेक्टला फेल सुद्धा झालेलो. सो म्हणजे तिथंही सारं थांबतं असंही नाहीये. किंवा तुम्ही कुठेतरी एखाद्या वेळेला फार मोठं सक्सेस मिळालं म्हणजे आता तुम्ही याच्यापेक्षाही फार मोठं होणार असंही नाहीये. रिसर्चमध्ये आमच्या एकच गोष्ट चालते, ते म्हणजे पेशन्स. सक्सेस तुमच्या डोक्यात नाही गेलं पाहिजे आणि अपयश तुमच्या डोक्यातून लगेच बाहेर गेलं पाहिजे. कारण ह्याच गोष्टी आहेत की ज्या तुम्हाला कंटिन्युअली त्या फ्लो मध्ये ठेवतात. आज जगात जी सायंटिस्टना जी व्हॅल्यू आलेली आहे, त्यांच्याकडे बघण्याचा जो दृष्टिकोन बदललेला आहे तो त्यांच्या पेशन्समुळे, ना की त्यांच्याकडे किती पैसा आहे म्हणून. नोबेल लॉरेट सुद्धा एवढे गरीब असतात की एक वेळ त्यांना त्यांचं प्राइज विकावं लागलेलं आहे. तुम्ही नोबेल प्राइज मिळालं की श्रीमंत असाल किंवा असंही नाहीये. सो तो जो रिच कल्चरचा जो सिस्टीम आपल्याकडे येत चाललेला आहे आणि तो एज्युकेशन मध्ये सुद्धा आलेले आहे, ती बाजूला आपण ज्या नवीन एज्युकेशन पॉलिसी घेऊन येतोय त्या सक्सीड होतील. आणि दुसरी म्हणजे त्या सक्सीड होण्यासाठी त्या प्रकारचं इन्फ्रास्ट्रक्चर जर आपण उभं केलं, आपली टॅलेंटेड फॅकल्टी तयार केली, त्यांना अशा प्रकारचे जगामध्ये कसे प्रयोग केले जातात ते जर आजपासून समजायला लागले, तर पुढच्या 20 वर्षामध्ये आपण एक विद्यापीठ एका स्ट्रॉंग लेवलला घेऊन येईल.
1 किंवा 2 वर्ष किंवा 10 वर्ष सुद्धा विद्यापीठाचा हा एक छोटासा कालावधी असतो, बरेच वेळ जावा लागतो. त्यावेळी आपण एका वेगळ्या क्षेत्रात वेगळ्या लेवलला येतो आणि हे हजारो वर्षाची विद्यापीठ आहेत, त्यांनी ते केलेलं आहे. त्यांनी जगात त्यांचं नाव राखलेलं आहे. ऑक्सफर्ड विद्यापीठाची ब्रँच तुम्हाला जगात कुठेही सापडणार नाही, ना की हार्वर्ड विद्यापीठाची सापडेल किंवा MIT किंवा स्टॅनफोर्ड, कारण त्यांनी त्यांचं नाव ठेवलेलं आहे की त्यांच्याकडे एका पोझिशनसाठी 10,000 हजार लोक अप्लाय करतात जगातून. जग त्यांच्याकडे येतं. आपण जर अशा प्रकारचं आता त्यांना त्यासाठी काही 100-200 वर्ष लागले असतील, पण आत्ताच्या काळात आपल्याला दिसून येईल की अगदी आपण 20 वर्षामध्ये सुद्धा ही अशा प्रकारचे कल्चर उभा करू शकेल की जगातले विद्यार्थी आपल्याकडे येतील, फॅकल्टी येईल. लोकांना वाटेल की साताऱ्यामध्ये येऊन मी रिसर्च करेन, अकॅडमिक्स करेन किंवा इथून एज्युकेशन घेऊन जाईल. त्यावेळी आपण एका वेगळ्या लेवलला गेलो असेल, त्यावेळी आपल्याला एक इंटरनॅशनल एक्सपोजर मिळेल. आणि मग त्यासाठी आपल्याला आजपासून त्या प्रकारची फॅकल्टी तयार करून विद्यार्थ्यांच्या मध्ये त्या प्रकारचे एक स्किल्स तयार करणं आणि विद्यार्थ्यांच्या फॅकल्टीकडे असणं महत्वाचं आहे. त्या प्रकारचे प्रोग्राम राबवणं, सल्ला घेणं हे फार महत्वाचं आहे. आणि सल्ला घेताना आपल्याकडे एक थोडं आपल्यापेक्षा लहानांचा किंवा इतर गोष्टी म्हणजे लोकांचा सल्ला घेण्याची एक कमी आहे की जो पदावरती असतो त्याला वाटतं की त्याला सगळं येतं. मग फॉरेनमध्ये हे कल्चर नाहीये. अगदी लहान विद्यार्थ्याचा सुद्धा आम्ही सल्ला घेतो जे माझ्या हाताखाली काम करतात, किंवा माझा सल्ला माझे सिनियर्स घेतात, त्यांचा सल्ला आम्ही घेतो. सो हे कल्चर जसं 2 वे नॉलेज ट्रान्सफरमध्ये त्यामधून आपण अशी विद्यापीठ तयार करू शकू. जर विद्यापीठ आपल्याला एका वेगळ्या लेवलला घेऊन यायचं असेल तर त्या विद्यापीठामध्ये अशी वेगवेगळी डिव्हिजन्स असायला पाहिजे. जसं मी आता सांगितलं की इंटरनॅशनल ऑफिस असायला हवं. त्याच प्रकारे सायन्स टेक्नॉलॉजी स्पेशली इम्प्रूव्ह करणारं, मग ते आर्ट्स शाखा असतील, कॉमर्स शाखा असतील, त्यांना सुद्धा टेक्नॉलॉजीमध्ये येणं, कारण टेक्नॉलॉजी म्हणजे फक्त सायन्स आणि इंजिनिअरिंग नसतं. ह्युमॅनिटीज ही सगळ्यात मोठी टेक्नॉलॉजी आहे. आज आपण जे मोबाईल्स वापरतोय किंवा ज्या काही टीव्ही मीडिया बघतोय, तर ते हे जरी इंजिनिअरिंग किंवा टेक्नॉलॉजिकल मार्वल्स असतील तरी त्याला जो ह्युमन टच दिलेला आहे त्या कंपन्यांनी, त्याच्यामुळे ते फेमस झालेले आहेत. की मोबाईलचा हँडसेट कसा असायला हवा की जो लोकांना आवडेल, त्यांची आवड काय असते, आणि हे सायंटिस्टना नाही समजत, हे ह्युमॅनिटीजच्या लोकांना समजतं. त्यांची मानसिक स्थिती काय असू शकेल याच्यावरून मोबाईलची डिझाईन तयार झालेली आहेत. त्याच प्रकारे कारचे डिझाईन सुद्धा त्या प्रकारे येतात, लोकांची मानसिकता काय होत चाललेली आहे. सो अशा प्रकारे आर्ट्स, कॉमर्स, सायन्स एकत्र येऊन ज्यावेळी लोकांची मानसिकता, ह्युमन बिहेवियरल, पॉलिसी आणि सायन्स एकत्र येईल, त्यावेळी मग अशा प्रकारचे आपण नवीन नवीन डिव्हिजन्स तयार करू शकू. रिसर्चमध्ये ज्यावेळी एखादा रिसर्च नेक्स्ट लेवलला घेऊन जायचं असेल त्यावेळी त्याला बराच सपोर्ट लागतो. जरी फॅकल्टी रिसर्च करत असले तरी इन्स्टिट्यूशनल सपोर्ट फार महत्वाचा असतो. मग त्यामध्ये इंटेलेक्च्युअल प्रॉपर्टी आली, म्हणजे पेटंट घेण्यासाठी किंवा तो राईट्स आपल्याजवळ ठेवण्यासाठी ऑफिस असायला हवं, आणि टेक्नॉलॉजी ट्रान्सफर असायला हवी, ती ऑफिसेस असायला हवीत. टेक्नॉलॉजी ट्रान्सफर ऑफिसेस म्हणजे जे रिअल मार्केट समजतील की मार्केटची गरज काय आहे आज, त्या प्रकारची टेक्नॉलॉजी आपल्या रिसर्चरना आपण सांगू शकू का, त्यांची ॲबिलिटी आहे का ती, किंवा एखाद्या रिसर्चरनं स्वतः ती तयार केली असेल तर त्याला मार्केट मिळवून देणं, त्याच्या प्रोसेसेस करून देणं, याचंही ऑफिस तेवढंच स्ट्रॉंग असायला हवं. तर आपली फॅकल्टी स्ट्रॉंगली रिसर्च करेल. मी जवळपास युरोपमधील ज्या ज्या विद्यापीठांमध्ये गेलो, जवळपास 28 देशामधील विद्यापीठांमध्ये मी गेलेलो आहे बऱ्याच प्रोग्रामसाठी. सर्व विद्यापीठामध्ये अशा प्रकारच्या टीम आहेत. त्यांच्याकडे इंटरनॅशनल स्टुडंट्स असतात, फॅकल्टी येत असते, रिसर्चर येत असतात. त्यांना डॉक्युमेंटेशन करण्यापासून ते अगदी त्यांना घर शोधून देण्यापर्यंत सगळं काम करणारी एक सिस्टीम असते. त्यांच्या फॅमिलीला सपोर्ट करणारी सिस्टीम असते. त्याचबरोबर त्यांच्याकडे ज्या आयडिया आहेत त्या ऐकून घेऊन त्यांना एक गायडन्स देणारी एक सिस्टीम असते. आणि मग असे जे रिसर्चर बाहेरून आहे किंवा त्यांच्या देशातील असतील ते 5 वर्ष 10 वर्षाच्या कालावधीत एखादा प्रॉडक्ट मार्केटमध्ये घेऊन येतात. आपल्याकडे ते IIT ला सुद्धा शक्य झालेलं नाही किंवा IIT चे सुद्धा प्रॉडक्ट आलेले नाहीत मार्केटमध्ये अजून, जे काही जग बदलवू शकतील असे, जे आपल्याला रोजच्या व्यवहारात आहेत ते नाहीये, ज्याच्यामुळे जग बदलतंय असं काहीतरी. म्हणजे इंडियातील जवळपास 70% पेक्षा जास्त रिसर्च आणि अकॅडमिक फंडिंग हे IIT ला जातं, तरी सुद्धा आपल्याला त्यांच्याकडून हाय क्वालिटी एखादा प्रॉडक्ट, एखादी टेक्नॉलॉजी किंवा सोशल बिहेवियर जाणणारं एखादं नेटवर्किंग आपण तयार करू शकलो नाही. दुर्दैवानं आपण तिथे चांगले विद्यार्थी करू शकलो, ते मी स्वतः IIT नाहीये त्यामुळे मला त्यातल्या सिस्टीमचं माहित नाही, पण बाहेर पाहतो तेव्हा सगळे IITian बाहेर असतात
आणि 90% IIT लोकांचं माघारी येण्यामध्ये इंटरेस्ट अजिबात नसतो. सो आपण अशी पिढी तयार करतोय जी दुसऱ्यासाठी एक ह्युमन रिसोर्स तयार झाला, आपल्यासाठी नाहीये, किंवा बाहेरचं जग आत्मसात करून माघारी येणारी पिढी तयार करू शकलो नाही. आताच्या नवीन एज्युकेशन पॉलिसीमध्ये आपल्याला याच्यावरती फार भर द्यावा लागेल आणि मग इन्स्टिट्यूटला या प्रकारचा सपोर्ट द्यावा लागेल, म्हणजे ही फॅकल्टी इथंच राहील किंवा चांगली फॅकल्टी आपल्याकडे येईल. ते सुद्धा फार महत्वाचं आहे. चांगल्या क्वालिटीची लोक इथं येऊन त्यांनी ज्या बऱ्याच गोष्टी तिकडून घेतलेल्या आहेत ते इथे इम्प्लिमेंट करणं फार महत्वाचं आहे. आणि इथल्या फॅकल्टीज, इथल्या मॅनेजमेंटचं सिस्टीमचं माइंड चेंज करणं हेही महत्वाचं आहे. ज्यावेळी मी ह्या 5 विद्यापीठांबरोबर काम करतोय महाराष्ट्रातील, त्यावेळी 90% फॅकल्टी, 90 म्हणण्यापेक्षा 99% फॅकल्टी आहे ती रिजिड झालेली आहे. तिला एखादं काम सांगितलं, एखादी इंटरनॅशनल पॉलिसी सांगितली की ते पहिलं म्हणतात सर आपल्याकडे हे चालत नाही, आपल्याकडे असंच चालतं. पण खरं मी तुमचा सल्लागार यासाठी की आपल्याकडे जे चालत नाही तिकडे जे चालतं ते आपल्याला आत्मसात करायचं आहे. म्हणजे आपल्याला दुसरं आत्मसात करायची आपली इच्छाच नाहीये, इम्प्लिमेंटेशन आपण करत नाहीये, पण आपल्याला वाटतं की ते आलं पाहिजे आपल्याकडे. म्हणजे रस्ते चांगले आले पाहिजेत पण आम्ही रूल पाळत नाही, कार चांगल्या आल्या पाहिजेत पण आम्ही सेफ्टी ठेवत नाहीये. म्हणजे आपल्याला ते पाहिजे पण आपल्याला स्वतःला बदलायचं नाही, आपल्याला स्वतःला बदलावं लागेल. अशा प्रकारचं एक स्ट्रक्चर तयार करावं लागेल इन्स्टिट्यूट लेवलला. मग ते कॉलेजेस असतील, विद्यापीठ असतील किंवा रिसर्च ओरिएंटेड जी विद्यापीठ आहेत, अगदी शाळेपासून ही सुरुवात करावी लागेल. त्यावेळी 25 वर्षानंतर आपली पिढी इथं कुठेतरी येईल की जे थिंकर्स आहेत, जे फॉरेन मध्ये आहेत. हा जाऊ दे. त्याच्या मागची हा अजून एक जो मोठा गॅप आपल्या युनिव्हर्सिटी आणि प्रायव्हेट सेक्टरमध्ये जो आहे, गव्हर्नमेंट सुद्धा सपोर्ट करते की युनिव्हर्सिटी आणि कॉलेजेसनी प्रायव्हेट सेक्टरकडून फंडिंग उभा केलं पाहिजे आणि त्यातून मग रिसर्च केला पाहिजे. बट इट्स नॉट पॉसिबल. हे अशक्य गोष्ट आहे इंडियामध्ये, कारण त्याच्यामध्ये एक गॅप आहे आणि तो गॅपच फुलफिल होत नाहीये. गव्हर्नमेंट युनिव्हर्सिटी किंवा गव्हर्नमेंट जे सेक्टर्स आहेत त्यांची एक अकॅडमिक जी मानसिकता असते आणि प्रायव्हेटमध्ये लगेच काहीतरी जर त्यांनी इन्व्हेस्टमेंट केली तर नेक्स्ट इयर पासून रिटर्न मिळावा ही जी अपेक्षा असते, हे शक्य होत नाही युनिव्हर्सिटी लेवल किंवा कॉलेज लेवलच्या रिसर्चमध्ये किंवा थिंकर्समध्ये. त्याच्यासाठी फार वेळ जावा लागतो. ते पेशन्स, त्या प्रकारची अबिलिटी प्रायव्हेट सेक्टरमध्ये नाही आणि तो गॅप राहिलेला आहे. तो गॅप जोपर्यंत कमी होत नाही की प्रायव्हेट सेक्टर एक लॉंग टर्म इन्व्हेस्टमेंटसाठी विचार करेल आणि जो गव्हर्नमेंट सेक्टर आहे तो हा विचार करेल की जो मी आज रिसर्च करतो आहे तो एका एंड युजरपर्यंत किती लवकरात लवकर क्वालिटी बेस्ड करता येईल, किंवा फक्त मी लॅबमध्ये करतोय आणि काहीतरी करून माझं नाव कमवतोय, याच्यापेक्षा तो एक युजर फ्रेंडली होऊन सोसायटी बेनिफिशियल होत नाही. आणि प्रायव्हेट सेक्टरला तो जो गॅप राहिलेला आहे तो मॅच करत नाही, तोपर्यंत आपण या डायलेमामध्ये राहू. आपल्याला प्रायव्हेट सेक्टरचं फंडिंग मिळवणं फार अवघड गोष्ट होणार आहे, कारण त्यांचे प्रॉब्लेम्स खूप वेगळे असतात. इंडस्ट्रीचे जे प्रॉब्लेम्स वेगळे असतात त्यांना जे सॉल्व्ह करण्यासाठी आपल्याकडे त्या प्रकारचे स्किल्स, फॅसिलिटीज नसतात आणि असल्या तरी आपल्याला ते समजत नाही. सो त्यासाठी आपल्याला या प्रकारचे स्किल्ड स्टुडंट्स आणि फॅकल्टीज तयार करावे लागतील आणि मग आपण तो गॅप काही अंशी भरून काढू. जगामध्ये हा अजून आहे गॅप. मी काही प्रायव्हेट कंपनीज बरोबर अकॅडमिक आणि इंडस्ट्री इंटरॅक्शन मध्ये 1 वर्ष काम केलेलं आहे, फायझर किंवा जॉन्सन सारख्या मोठ्या फार्मा कंपनी बरोबर. आणि त्यावेळी आम्हाला ते दिसून आलेलं की आपण एक युनिव्हर्सिटी रिसर्चर आणि प्रायव्हेट सेक्टर मधली लोक यांच्यामध्ये कितीतरी मोठा गॅप आहे त्यांच्या थिंकिंगमध्ये, त्यांच्या अप्रोचमध्ये. सो ते आपल्याला भरून काढावं लागेल. त्याच वेळी कदाचित आपण चांगल्या प्रकारे प्रायव्हेट सेक्टरचं फंडिंग उभा करू शकू रिसर्चसाठी. आपल्याला कमर्शियलायझेशन प्लॅन प्रत्येक युनिव्हर्सिटीचा तयार असायला हवं की मार्केटला काय पाहिजे किंवा प्रॉब्लेम रिअली काय आहेत किंवा भविष्यात प्रॉब्लेम काय येऊ शकतात. आज जी वॅक्सिन्स आली त्यांनी 20-25 वर्षापूर्वी त्यांना अंदाज आलेला होता की वेगवेगळे आजार नवीन येतात, हिस्ट्रीमध्ये आलेले होते, त्यामुळे भविष्यात सुद्धा येणार. तर आपण अशा प्रकारे रिसर्च सुरू ठेवला पाहिजे आणि त्यामुळे त्यांनी अगदी विदिन 1 मंथ ब्रेक थ्रू मिळवले. म्हणजे तुम्हाला भविष्य पाहता आलं पाहिजे. व्हिज्युअलायझेशन, टेक्नॉलॉजी प्रिपरेशन असायला हवं, फंडामेंटल असं एक्झिक्युशन टीम असायला हवी की जे आपल्याला वेल गायडेड असेल, त्यांच्याकडे नॉलेज असेल सोसायटी आणि इंडस्ट्री इंटरॅक्शनचं. आपली टेक्नॉलॉजीचं व्हॅल्युएशन, इव्हॅल्युएशन आपल्याला स्वतःला करता यायला हवं आणि मग फायनलायझेशन, एखादा प्रॉडक्ट, एखादी टेक्नॉलॉजी मार्केटला येते. हा एक फार मोठा
जो कन्सेप्ट आहे, फ्रेमवर्क प्लॅन आहे, तो सर्व विद्यापीठांच्याकडे आता असायला हवा. फार कमी म्हणजे इंडियामध्ये 10% सुद्धा किंवा 10 विद्यापीठ सुद्धा अशी नसतील की ज्यांच्याकडे अशा प्रकारचा एखादा फ्रेमवर्क प्लॅन आहे. आपल्याला करायचं तर आहे, स्टार्टअप करायचं आहे, पण कुठून सुरुवात करायची हे माहित नाहीये. किंवा एखादा विद्यार्थी आयडिया घेऊन आला की आपल्याला ती फार छान वाटते, फॅकल्टीची पण छान वाटते की हा काहीतरी ब्रेक थ्रू करेल, पण ज्यावेळी आपण रियालिटीमध्ये येतो त्यावेळी समजतं की नाहीये, हे काही ब्रेक थ्रू नाहीये, हे ऑलरेडी आहे किंवा हे असं सक्सीड नाही होणार कारण आपल्याकडे तो फ्रेमवर्क प्लॅन नाहीये. सो सर्व विद्यापीठ, कॉलेजेसना आणि फॅकल्टीना अशा प्रकारचे फ्रेमवर्क प्लॅन्स तयार ठेवावे लागतील, जे की फॉरेनचे विद्यापीठ करतात. MIT आमच्या ऑक्सफर्ड मधून जवळपास इयरली 100 स्टार्टअप तयार होतात आणि 100चे 100 सक्सेस आहेत. एक सुद्धा स्टार्टअप अजून बंद झालेलं नाही. वर्षाला 100 म्हणजे वीकली 2 स्टार्टअप तयार होतात. एवढं त्यांचा स्ट्रॉंग फ्रेमवर्क प्लॅन आहे. आणि स्टार्टअप ही अगदी 5-10 कोटीची नसतात, तर कमीत कमी 100 कोटीचं बजेट असणारी, इन्व्हेस्टमेंट असणारी स्टार्टअप तयार होत आहेत. मॉडर्ना वॅक्सिन जे आलेलं आहे, ती एक छोटी स्टार्टअप कंपनी होती 10 वर्षापूर्वी MITच्या रिसर्चरनी केलेली. काही कोटीमध्ये बजेट असणारे आज ते लाखो कोटीचे मालक आहेत. सो अशा प्रकारे वेल फ्रेमवर्क प्लॅन भविष्य बघून त्यांनी ते इम्प्लिमेंट केलं आणि त्यातून ते सक्सेस झाले. हा सगळ्यात महत्वाचा आणि मी शेवटची स्लाइड म्हणेन, ह्युमन रिसोर्स. सर्वांना जरी आपण रिसर्च करू, अकॅडमिक्स करू, जोपर्यंत ह्या पॉलिसी आपल्याकडे चांगल्या नाहीयेत तोपर्यंत आपलं इन्स्टिट्यूट सक्सेसफुल म्हणता येणार नाही. जगातल्या पहिल्या 200 विद्यापीठाचा डेटा पाहिला तर इंडियातले एखाद दुसरं असतं, किंवा मी म्हणेन त्या क्वालिटीचं नसतंही ते, की जी टॉपची विद्यापीठं मी पाहिलेली आहेत. पहिल्या 100 मध्ये एखादं विद्यापीठ येण्यासाठी अजून आपल्याला 10 वर्ष लागतील आणि 25 मध्ये येण्यासाठी कमीत कमी पुढची 50 वर्ष लागतील, कारण त्यांच्याकडे ह्या पॉलिसी नाही आहेत. ह्युमन रिसोर्स, तुमच्याकडे एखादा फॅकल्टी येतोय, विद्यार्थी येतोय, तर तुम्ही त्याला कशा प्रकारे ट्रीट करता आहात, किंवा 2 फॅकल्टी मधील इंटरॅक्शन कसं आहे तुमच्या इन्स्टिट्यूटमध्ये, सिनियर ज्युनियर यांच्यामधलं इंटरॅक्शन काय आहे, विद्यार्थी टीचर किंवा विद्यार्थ्यांना वेगवेगळ्या ऑफिसमध्ये जावं लागतं, म्हणजे टीचर हा एक भाग लॅबचा, युनिव्हर्सिटी लॅबचा, त्याच वेळी युनिव्हर्सिटीमधील बरेच ऑफिसेस त्यांच्या आयुष्याचा एक भाग असतो. तिथून त्यांना काय ट्रीटमेंट मिळते, किती व्यवस्थित मिळते, याच्यावरती त्या इन्स्टिट्यूटचा सक्सेस ठरतो. बाहेर समजा आपण एक हार्वर्ड किंवा MIT ही फार मोठी आहेत, पण एक सिंपल जरी विद्यापीठ पाहिलं, मी कोरियामध्ये होतो किंवा बरेच इथं सर आहेत ते सुद्धा होते, त्यांनी पाहिलेलं आहे की एक लेटर आपल्याला, त्या प्रकारचं विजा लेटर असेल किंवा इंटरनॅशनल इन्व्हिटेशन लेटरसाठी आपल्याला इथं जवळपास महिना या टेबलवरून त्या टेबलवरती जावं लागतं. तिथं ते एका ईमेलमध्ये एका दिवसामध्ये मिळतं. एवढ्या स्ट्रॉंग ह्युमन रिसोर्स पॉलिसी आहे. एखादं बिल आपलं फॅकल्टीला काढायचं असेल एखाद्या ऑफिसमधून, तरी आपल्याला 4 टेबलवरती ते डॉक्युमेंट फिरवावं लागतं. माझं बिल ऑक्सफर्डमध्ये फक्त एका ईमेलमध्ये जातं. एक ईमेल पाठवलेला, तो ज्याला पाठवलाय तो नेक्स्टला फॉरवर्ड करतो, त्याच्या नेक्स्टला तो फॉरवर्ड करतो, मी नाही करत. ही बेस्ट ह्युमन रिसोर्स पॉलिसी आहे. ही जोपर्यंत येत नाही तोपर्यंत ज्या अकॅडमिक ज्या ग्लिचेस आहेत त्या कमी होणार नाहीत, आणि फॅकल्टीचं एक माइंड त्या इन्स्टिट्यूटमध्ये चांगलं राहणार नाही. आम्हाला किंवा माझ्यासारखे हजारो रिसर्चर बाहेर आहेत, त्यांना या प्रकारच्या कोणत्याही ग्लिचेसला जावं लागत नाही, कारण प्रॉपर सिस्टीम असते. तुम्ही रिसर्चर आहात तर रिसर्च करा, म्हणजे 95% तुमचा फोकस हा रिसर्च वरती असायला हवा. मग 5% तुमच्याकडं इतर गोष्टी असतील, बाहेर गेल्यानंतर कॉन्फरन्स अटेंड, बिल सबमिट करणं किंवा इतर केमिकल्स वगैरे ह्या गोष्टी, किंवा नवीन काय करायचं असेल, पण त्याच्यासाठी सुद्धा एक ऍडमिनिस्ट्रेटिव्ह टीम असते आणि ती वर्ल्डच्या बेस्ट पॉलिसी राबवणारी असते, की जिथं कमीत कमी कन्फ्लिक्ट असतात. 2 फॅकल्टीमध्ये, 2 विद्यार्थीमध्ये, मॅनेजमेंट मधल्या सिस्टीममध्ये, इतर कॉलेजेस विद्यापीठामध्ये एक कन्फ्लिक्ट असतं, एकमेकांचे ते तिरस्कार करतात आणि तिरस्कारामुळे आपण कदाचित पुढे पण जाऊ शकतो, पण मागे जाण्याचीच एक मोठी प्रवृत्ती तयार होते आपल्याकडे, आणि ती ह्युमन रिसोर्स साठी चांगली नसते. आणि त्यामुळे आपल्याकडे फॅकल्टी ॲज अ गुड रिसर्चर नसतात, गुड टीचर असू शकतात, पण मॅनेजमेंट किंवा इतर गोष्टीमुळे ते ह्या पॉलिसी न राबवल्यामुळं. आता जर समजा 2 विद्यापीठ आहेत, भले तुम्ही एकमेकांचे शत्रू म्हणून राहा, एकमेकांचे मित्र म्हणून पण राहा, पण तुम्ही त्या क्वालिटीचं व्हा. ऑक्सफर्ड आणि केम्ब्रिज ही 2 विद्यापीठं जगाला माहित आहेत, ती एकमेकांचे रिवायवल आहेत, रायवल आहेत, ते एकमेकांचा हेट करतात. इव्हन फॅकल्टी सुद्धा एकमेकांचा हेट करते तिथं, पण इव्हन त्यांच्या पॉलिसी सुद्धा एकमेकांच्या विरोधात असतात. पण जगामध्ये टॉपची विद्यापीठ आहेत ते. जर ऑक्सफर्डने एखादं क्वालिटीचं काम केलं तर केम्ब्रिज विद्यापीठ
त्याचा तिरस्कार म्हणून त्याच्यापेक्षा जास्त क्वालिटीचं काम करतं. म्हणजे एक तिरस्कार करणारी 2 विद्यापीठं दोघांच्या मध्ये 100 किलोमीटरचं अंतर असेल, आज जगात टॉपला आहेत. फक्त शत्रूच नाहीत तर मित्र सुद्धा जगात टॉपला आहेत. हार्वर्ड आणि MIT विद्यापीठ आपण नाव ऐकलेलं आहे. बोस्टन मध्ये अमेरिकेत फक्त 2 विद्यापीठांच्या मध्ये फक्त एक रोड आहे. एका बाजूला हार्वर्ड आहे, एका बाजूला MIT आहे. पण ते बेस्ट फ्रेंड आहेत. म्हणजे जसं ऑक्सफर्ड केम्ब्रिज एकमेकांच्या विरोधात पॉलिसी राबवून स्ट्रॉंग होतात, हे एकमेकाला पूरक पॉलिसी राबवतात. एकमेकांचे रिसर्चर एकमेकांना नॉलेज शेअर करतात किंवा ते एकमेकांचा तिरस्कार न करता मित्र आहेत आणि ते सुद्धा जगात टॉपला आहेत. दोन्ही मॉडेल सक्सेसफुल आहेत. फक्त एक आहे की तुम्ही कोणतेही मॉडेल ऍक्सेप्ट करा, त्यामध्ये काही प्रॉब्लेम, पण ते त्या क्वालिटीचं असायला हवं. म्हणजे ऑक्सफर्ड केम्ब्रिज काय असं भारत पाकिस्तान सारखं युद्ध नाहीत करत, पण त्यांच्या पॉलिसी असतात. त्यांना वाटतं की ऑक्सफर्ड मोठं झालं तर केम्ब्रिज त्याच्यापेक्षा अजून मोठं झालं पाहिजे, ह्या पॉलिसी असतात त्यांच्या. MIT हार्वर्डला वाटतं की असा तिरस्कार न करता आपण एकत्र येऊन मोठं होऊ शकतो आणि दोन्ही पॉलिसी सक्सेसफुल. आपल्याला कोणत्या पॉलिसी राबवायच्या हे तुम्ही ठरवा, पण तुम्ही कुणाला फॉलो करता हे पण तेवढंच महत्वाचं आहे. जर आपल्याला इंटरनॅशनल लेवलच्या पॉलिसी आणायच्या असतील तर त्या विद्यापीठांना त्या पॉलिसीना फॉलो करायला पाहिजे, की नाही की आपल्या आसपासच्या एखाद्या कॉलेजला किंवा एखाद्या इन्स्टिट्यूटला, कारण त्यांना त्या माहीतच नाहीयेत पॉलिसी. म्हणून ह्युमन रिसोर्स पॉलिसीज ह्या इन्स्टिट्यूट लेवलला फार महत्वाच्या आहेत. त्याशिवाय इन्स्टिट्यूटची ग्रोथच होत नाहीये. इन्स्टिट्यूटची ग्रोथ नाही म्हणजे फॅकल्टीची ग्रोथ नाही, फॅकल्टीची ग्रोथ नाही म्हणजे स्टुडंटची नाहीये, स्टुडंट नाही म्हणजे समाजाची नाहीये. सो हे एक मोठं सायकल आहे आणि त्यासाठी मग बेस्ट ह्युमन रिसोर्स पॉलिसी आपल्याला पाहाव्या लागतील. ऑक्सफर्डच्या असतील, केम्ब्रिज, हार्वर्ड, इतर जगातल्या ते काय करतात, ना की त्यांच्या वेबसाईटवरती जाऊन ते ऍक्च्युली तसे इम्प्लिमेंट करतात का, तर करतात, 100% करतात. आणि मी बेस्ट एक्झाम्पल आहे. मी 6 देशामध्ये जॉब केलेला आहे आणि फॅमिली सहित मी कितीतरी वेळेला या देशातून त्या देशात त्या विद्यापीठात गेलेला आहे. पण मला इंडियामध्ये येताना किंवा इंडियामध्ये जो प्रॉब्लेम येतो एखाद्या हॉस्पिटलला किंवा घर घेण्याचा, त्याच्या 0% सुद्धा मी म्हणे 0च्या खाली एवढा सुद्धा प्रॉब्लेम तिकडे येत नाही, कारण त्यांच्या इन्स्टिट्यूटच्या एवढ्या बेस्ट पॉलिसी असतात की येणाऱ्या नवीन फॅकल्टीला, रिसर्चरला ते वेल सेट करून देतात. सो अशा प्रकारे पॉलिसी आल्यानंतर त्या ठिकाणी रिसर्चर थांबण्याची, फॅकल्टी थांबण्याची प्रवृत्ती वाढते आणि मग स्लोली तर डेव्हलपमेंट होतं. मी जरी ऑक्सफर्ड विद्यापीठामध्ये काम करत असेल आणि जसं मी आता सांगितले की आपल्याकडे एक टीम असायला हवी. सो आमची जगभरामधील जवळपास 28-29 देशाशी जर संबंध आहे युरोपमधील, पण त्याच्यानंतर अनेक इतर आहेत. कोरिया असेल, ऑस्ट्रेलिया आहे, इव्हन आम्ही सौदी अरेबिया, आफ्रिका, ब्राझिलियन कंट्री बरोबर काम करतो. आणि माझा स्वतःचा जवळपास 40 रिसर्चर वर्ल्ड वाईड यांचा एक ग्रुप आहे. बऱ्याच वेळेला आम्ही डिस्कशन करतो, वेगळ्या पॉलिसी करतो आणि रिसर्चच्या बाबतीत सुद्धा करतो. बुक्स पब्लिश आहेत आमचे, पेटंट आहेत, पेपर्स आहेत, सगळ्या लेवलला आम्ही. मराठी आहेत आमच्याकडं, त्यानंतर बरेचसे इंडियन आहेत, ब्रिटिश, स्विस, सगळ्या प्रकारचे रिसर्चर आम्ही बेस्ट ह्युमन रिसोर्स पॉलिसी वापरून आम्ही एकत्र राहतो. सो अशा प्रकारचं कल्चर रयतच्या या कॉलेजमध्ये काही वर्षामध्ये यावं. मी म्हणत नाही की महिन्यामध्ये येईल, पण काही वर्षामध्ये यावं एवढी अपेक्षा करतो. आणि इथं मला संधी दिल्याबद्दल मी रयतची मॅनेजमेंट आणि सर्वांचा आभार मानतो. थँक्यू सो मच. आणि जर काही विद्यार्थ्यांच्या मधून क्वेश्चन्स असतील तर किंवा फॅकल्टीला असतील तर अवश्य घ्या. धन्यवाद सर. Thank you very much for enlightening various aspects of multidisciplinary research opportunity, a way forward towards university. सर, अगदी ऑक्सफर्ड पासून जगातल्या वेगवेगळ्या विद्यापीठांची जी सफर घडवलीत आणि त्या स्वतःच्या ओन स्टोरी पासून आम्हाला जे मोटिवेशन दिलं त्याबद्दल मी सर्वांच्या वतीने आपला पुन्हा एकदा आभार मानतो. 21st सेंचुरी स्किल जे आपण म्हणतो, आज 21st सेंचुरीसाठी जे जे स्किल लागणार आहे ते सरांनी स्वतःच्या ओन स्टोरीवरून आपणा समोर मांडलेले आहेत. तसेच सरांचं जे कॅन्सरवरील रिसर्च आहे ते जगामध्ये 1 नंबरचं आहे आणि वेगवेगळी उदाहरणं देऊन सरांनी हा विषय आपल्या समोर मांडलेला आहे. सर, आमचं इन्स्टिट्यूट सध्या NIRF मध्ये 101 ते 150 मध्ये आहे. निश्चितच आजचा जो विषय आहे वे फॉरवर्ड टुवर्ड्स युनिव्हर्सिटी, आपण जे आम्हाला बहुमोल मार्गदर्शन केलं त्याचा निश्चितच आमच्यासाठी फायदा होईल अशी अपेक्षा करतो. यानंतर हा फ्लोअर आपण क्वेश्चन आणि अँसरिंग साठी ओपन करत आहोत. ज्या कुणाला सरांना प्रश्न विचारायचे असतील, आयदर त्यांनी चॅट बॉक्स मध्ये टाईप करा किंवा अनम्यूट करून ते प्रश्न विचारू शकतात.
सर आपण वेगवेगळे स्किल सांगितलेत, तर मल्टीडिसिप्लिनरी, इंटरडिसिप्लिनरी आणि NEP मध्ये इंटरनॅशनलायझेशन हा एक कन्सेप्ट दिलेला आहे की हायर एज्युकेशनच्या याच्यामध्ये. तर त्या बाबतीमध्ये आता आम्ही विद्यापीठाकडे जात आहोत, तर कोलॅबरेशन, इंटरनॅशनलायझेशन आणि इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च आणि रिसर्च टू स्टार्टअप हा जो प्रवास आहे, तुम्ही चांगल्या पद्धतीने आम्हाला सांगू शकाल की आम्ही आमच्या विद्यार्थ्यांनी किंवा फॅकल्टीने त्याकडे कशा पद्धतीने पाहावं? फॅकल्टी मोस्टली रिसर्च म्हटलं की फॅकल्टी हाच प्राईम एरिया असतो आणि त्यानंतर मग स्टुडंट्स येतील. स्टुडंट म्हणजे जनरली मास्टर असतील किंवा PhD असतील. इंटरनलायझेशन आपण जर हा विचार केला तर जगभरामध्ये वेगवेगळे MOU होत असतात किंवा कोलॅबरेशन होत असतात. आपल्याला आपली फॅकल्टी पण समजा ऑक्सफर्डच्या एखाद्या फॅकल्टीशी वाटलं की कोलॅबरेशन करावं, इट्स नॉट इझी. ते कधीच कुणाशी कोलॅबरेशन करत नाहीत, कारण त्यांच्याकडं आमच्या मेडिकल डिव्हिजनला 4000 फॅकल्टीज आहेत. सो त्यांच्याकडे सगळ्या गोष्टी अवेलेबल असतात. आपल्याला आपण त्यांच्यापेक्षा वेगळं काय आहे हे दाखवावं लागतं. पहिली गोष्ट ते आपल्याकडे रिफ्लेक्ट झालं पाहिजे आपल्या CV मधून, आपल्या क्वालिटी दिसण्यामधून. समजा एक रिसर्चर आहे आणि त्याने CV जरी किती जरी डिझाईन केला तरी एखादी जी इंटरनॅशनल जशी पबमेड असते, वेब ऑफ सायन्स असतं, तिथं जर त्या फॅकल्टीची पब्लिकेशन नसतील तर आपल्याला कोणी एंटरटेन नाही करणार. आणि हे ट्रू फॅक्ट आहे. त्याचबरोबर भले आपल्याला एंटरटेन केलं तरी आपण त्या क्वालिटी स्ट्रेंथचा आहे का, त्यासाठी काय ऑक्सफर्डमध्येच राहून त्या क्वालिटी घ्यायची गरज नाहीये. मी ऑक्सफर्डला जॉईन होण्याआधी त्या लेवलचं स्किल आणि ह्या ऍडिशनल मिळत राहिल्या. सो त्यासाठी आपल्याला तिथंच जायची गरज नाही. अनेक प्लॅटफॉर्म असतात जिथून ते आपल्याला मिळेल, फॅकल्टीला मिळेल आणि त्यानंतर फॅकल्टीकडून ते स्टुडंटला ट्रान्सफर होतील. सो आपल्याला असा एक प्लॅटफॉर्म तयार करावा लागेल की फॅकल्टीला आधी आपल्याला त्या प्रकारचे स्किल्ड तयार करावं लागेल, स्किल्स द्यावी लागतील आणि मग ते स्टुडंटला देतील. डायरेक्ट स्टुडंटला आपण नाही देऊ शकणार, कारण स्टुडंटला अजून बाहेरचं जग माहीत नसतं. काही फॅकल्टी आपल्याला तसे घ्यावे लागतील ज्यांनी बाहेरून आलेले आहेत, ज्यांनी या पॉलिसी पाहिलेल्या आहेत, रिसर्च असतील किंवा अकॅडमिक्स मध्ये, आणि मग त्यातून ते स्टुडंटला स्लोली करतील. त्यानंतर जे इंटरनॅशनल ऑफिसेस आहेत तसेच रिसर्च ऑफिस सुद्धा सपोर्टिव्ह पाहिजे की फॅकल्टीकडे प्रोजेक्ट सबमिशन असतील किंवा फंडिंग आल्यानंतर त्याचं मॅनेजमेंट करणं, याच्यासाठीचा रिसर्च सपोर्ट पाहिजे आणि तो क्वालिटीचा पाहिजे. कारण तो जर क्वालिटीचा नसेल तर फॅकल्टी, समजा एखादा प्रोजेक्ट गव्हर्नमेंटचा मिळाला, काही लाखांचा प्रोजेक्ट आपल्याकडे सहज मिळतो, पण त्याचं मॅनेजमेंट करताना जो फॅकल्टीला त्रास होतो त्यानंतर त्याची इच्छा निघून जाते की मी नवीन प्रोजेक्ट करेन, सबमिट करेन. हे ग्लिचेस नाही पाहिजे. त्याच्यासाठी एक आपल्याला संस्थेचं रिसर्च ऑफिस तयार करावं लागेल की त्याच्या थ्रू अगदी स्मूथली आपल्याला इम्प्लिमेंट. कोरियामध्ये माझा एक्सपिरियन्स आहे. मी एक ईमेल केल्यानंतर 3-4 दिवशी माझ्या डेस्कवरती केमिकल यायचं. सेम पोझिशन आमच्या ऑक्सफर्डमध्ये सिस्टीम मध्ये ज्यावेळी आम्ही केमिकलची ऑर्डर टाकतो, इमिजिएटली 2 दिवसामध्ये ऑर्डर अप्रूव्ह होऊन 3 ते 4 दिवसात केमिकल आपल्या डेस्कवरती येतं. सो एवढी त्यांनी बेस्ट सिस्टीम फॅकल्टीसाठी उभा केलेली आहे. त्यामुळे तिथं हजारो कोटीचे प्रोजेक्ट येतात, वेल मॅनेज केलेले असतात. आपल्याकडे दुर्दैवाने 3 असल्यामुळे मग आपण त्या इंटरनॅशनल पॉलिसीत मग आपण टिकू नाही शकणार. कारण उद्या समजा एखादा इंडियन गव्हर्नमेंटची स्कीम आहे जिथं आपण इंटरनॅशनल फॅकल्टी घेऊन येतो. इव्हन मी 2 इंटरनॅशनल सायंटिस्टना 2 वर्षापूर्वी रयतला घेऊन आलेलो होतो. सो थोडं फॉलोअप मेकॅनिझम अशा लोकांशी ठेवल्यानंतर, समजा ती लोक आल्यानंतर त्यांना इथल्या त्या पॉलिसी थोड्या त्यांच्यासारख्या स्टँडर्ड नाही पण 10% तरी असायला हवे, म्हणजे की त्यांना जास्त त्रास होणार नाही. ते नवीन लोकांना इकडे घेऊन येतील किंवा एनकरेज करतील. इव्हन IIT मध्ये सुद्धा फॉरेन फॅकल्टीना $10,000 पगार द्यायला तयार आहेत, तरी सुद्धा यायला ते तयार नाही. की अमेरिकेच्या फॅकल्टीच्या दुप्पट सॅलरी इंडियात द्यायला तयार आहे, पण ते यायला नाही तयार नाही, कारण त्या पॉलिसी नाहीये. त्यांना माहित आहे की इथं हर्डल आहे. रिसर्चसाठी आपल्याला एक लॅब मिळवण्यासाठी 2-2, 4-4 वर्ष, केमिकल मिळवण्यासाठी काही महिने जातात, किंवा एखादं बिल निघण्यासाठी आपल्याला किती लोकांच्या समोर जावं लागतं. दिस इज अ अनरिअलिस्टिक, आणि ती त्या व्यक्तीचा तो अपमान समजतात. म्हणजे बाहेर ते ह्युमन रिसोर्स पॉलिसीमध्ये तो अपमान असतो की तुम्ही एखाद्याच्या समोर जाऊन माझं बिल पास करा म्हणणं ऍक्सेप्टेबल नसतं, किंवा आम्ही असं जाऊ शकत नाही, एका ईमेलवरती करणं हे त्यांचं कर्तव्य असतं. अशा प्रकारचा आपला जो नॉन अकॅडमिक स्टाफ आहे तो आपल्याला तयार करावा लागेल ह्युमन रिसोर्स पॉलिसी वापरून, की तुम्हाला रिसर्चरशी ट्रीट करताना वेगळ्या पद्धतीनं, रिसर्च प्रोजेक्ट त्याचा इम्पॉर्टन्स देताना वेगळे रूल असायला हवे.
अकॅडमिकसाठी वेगळे रूल्स असायला हवेत आणि ते एखाद्या फ्रेमवर्कमध्ये लेखी असायला हवेत. एखादी नवीन फॅकल्टी आली, नवीन विद्यार्थी किंवा कुणी आलं तर त्याच्या समोर ते देऊन हे आपल्या इन्स्टिट्यूटचे रूल आहेत. मग तुमचा रिसर्च प्रोजेक्ट असेल तर त्याचे हे रूल आहेत, तुमचं अकॅडमिक्स असेल तर हे रूल आहेत, डिपार्टमेंटचे हे रूल आहेत. हे ज्यावेळी पहिल्या दिवशी त्या व्यक्ती समोर दिलं जाईल आणि समजा काही दिवस तो सारखा विचारला लागला तर 1 महिन्यानंतर 2 महिन्यानंतर आपण म्हणू शकतो सगळे रूल आम्ही तुमच्या हातामध्ये दिलेले आहेत, तुम्ही प्रत्येक वेळी आम्हाला विचारायला येऊ नका, त्या रूल प्रमाणे तुम्ही द्या, आमचं काम आहे ते अप्रूव्ह करणं किंवा त्यात काही पाहिजे असेल तर हे चालतं. म्हणजे आम्हाला सुद्धा तिथं पहिल्या दिवशी सगळे रूल्स सांगितले जातात, डॉक्युमेंट दिलं जातं, तरी आम्ही काही वेळेला जातो पण ते पेशन्सली ते ऍक्सेप्ट करतात की नवीन आहे. पण एका लेवलला त्यानंतर ते आमचं ऍक्सेप्ट नाहीत करत की तुम्हाला हे माहिती आहे, तुम्ही ते वाचा म्हणतात. सो हे आलं पाहिजे. त्याच्यामुळे 2 फॅकल्टी मधलं मॅनेजमेंट, हायर ब्युरोक्रेसी आणि फॅकल्टी मधलं कन्फ्लिक्ट कमी होतं की प्रत्येक वेळी विचारायला जाणं, परमिशन देणं, ही जी कल्चर आहे ते कमी झाल्यामुळे मग रिसर्च फोकस होतात. रिसर्चरला रिसर्च आणि अकॅडमिक सोडून बाहेर जायची गरजच लागू नये त्याच्या ऑफिसमधून लॅबमध्ये. ते जायला लागलं की मात्र तो डायव्हर्ट होतो. त्या पॉलिसी आपल्याला चांगल्या कराव्या लागतील आणि हे होतंय. आणि हा थ्रेट आहे जी आज नवीन विद्यापीठ येत आहेत आपल्या महाराष्ट्रामध्ये. तुम्हाला सगळ्यात मोठं कॉम्पिटिशन लोकल नाहीये, इंटरनॅशनल आहे. जगातल्या टॉपच्या 100 विद्यापीठांना आता परमिशन दिलेली आहे की तुम्ही इंडियामध्ये कॅम्पस खोलू शकता. टॉपची 10 नाहीत येणार, हार्वर्ड, केम्ब्रिज, ऑक्सफर्ड नाही येणार कॅम्पस खोलायला, त्यांचे एक स्वतःचा ब्रँड असतो, ते नाही देणार. पण समजा टॉपच्या 50 मधील काही, लास्टच्या 50 मधील जरी आली आणि त्यांनी कॅम्पस खोलायला ठरवलं तरी त्यांच्या सुद्धा पॉलिसी आपल्यापेक्षा कितीतरी पटीने हायर आहे. त्याचं बेस्ट एक्झाम्पल म्हणजे, आणि तो थ्रेट कसा आहे बघा, महिंद्रा कंपनीने फ्रान्समधील एक इकोले पॉलिटेक्निक नावाचं विद्यापीठ आहे टॉपचं फ्रान्स, त्यांच्याबरोबर त्यांच्या पॉलिसी घेऊन महिंद्रा इकोले विद्यापीठ हैदराबादमध्ये सुरू केलेलं आहे. 90% फॅकल्टी फॉरेनची आहे, इंडियनच आहेत पण फॉरेन मधून 5-5, 6-6 वर्ष राहिलेली किंवा फॉरेनच्या पॉलिसी घेतलेल्या आहेत ह्युमन रिसर्चसाठी, अकॅडमिकसाठी. तर त्या विद्यापीठ तयार होण्यामुळे तिथली जवळपास 20 ते 25 इंजिनिअरिंग कॉलेजेस बंद पडली. कारण तिथल्या पालकांची एक मानसिक स्थिती झाली की मी असल्या स्टँडर्ड पॉलिसी असणाऱ्याच विद्यापीठात मी माझ्या विद्यार्थ्याला घालतो, भले 50 किंवा 1 लाख मी एक्स्ट्रा फी द्यायला तयार आहे. पुण्यामध्ये 5-6 विद्यापीठे येत आहेत. आज पुण्यामध्ये जवळपास 10-12 विद्यापीठं आहेत प्रायव्हेट. सो त्यांना तो थ्रेट आहे की तुमच्या जर पॉलिसी नाहीत त्यांच्या ताकदीच्या राहिल्या तर ती विद्यापीठं तुमचं मार्केट घेऊन जातील, चांगले विद्यार्थी घेऊन जातील. सो त्यासाठी ह्या पॉलिसी पाहिजेत. जिओ युनिव्हर्सिटी येते आहे, 10,000 कोटीपेक्षा जास्त ते इन्व्हेस्टमेंट करतायत पुण्याच्या आसपास त्यांचा कॅम्पस. सो त्यांचा मोठा कॅम्पस आल्यानंतर बरेचसे इंजिनिअरिंग कॉलेज पुण्यातील बंद पडणार आहेत, कमीत कमी 25 पुण्यात. जर त्यांनी अपग्रेड नाही केलं किंवा त्यांच्या क्वालिटीचं नाही पण थोडं तरी स्वतःत अपग्रेड नाही केलं तर ते बंद पडणार आहे. कारण पुण्यात किंवा इव्हन साताऱ्यातल्या पालकांची अशी मानसिकता होईल की मी इथं घालण्यापेक्षा अजून 50,000 एक्स्ट्रा फी देईन. मी जो 2 लाख फी देऊ शकतो तो 2.5 लाख सुद्धा देऊ शकतो, पण जो 10,000 देऊ शकतो तो 2.5 लाख नाही देऊ शकत. त्यामुळं तिकडे जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांची मानसिकता तीच असेल, मी 2 लाख देतो त्याच्यापेक्षा 2.5 लाख देतो पण मी अजून क्वालिटीच्या जातो, मग फॉरेनला जाण्यापेक्षा मला त्या क्वालिटीचं शिक्षण इथं मिळेल. ह्यासाठी आपल्याला अपग्रेड राहावं लागेल. धन्यवाद. उपस्थितांपैकी कुणाला अजून प्रश्न विचारायचे असतील तर कृपया अनम्यूट करा किंवा चॅट बॉक्स मध्ये आपले प्रश्न सर एक प्रश्न आहे. ऋतुजा खुरपे यांचा एक प्रश्न आहे की सर, हाऊ टू फिल अप द गॅप बिटवीन स्टुडंट्स वर्ल्ड अँड प्रोफेशनल वर्ल्ड, व्हॉट शुड बी इनिशियल स्टेप? स्टुडंट्स वर्ल्ड हे असतं ते नॉलेज ग्रीडी असायला हवं. मार्क्स तर आपल्याला पाहिजेतच असतात, ते तुम्हाला सिद्ध करण्याचे एक सर्टिफिकेट किंवा मार्क लिस्ट जे म्हणतो एक पेपर आहे, बट तुम्ही नॉलेज ग्रीडी असायला हवं. तुमच्याकडे इतर गोष्टींचं वाचन, त्या गोष्टी चेक करणं किंवा त्या आत्मसात करणं याचे एक स्किल्स असायला हवे, मग तुम्ही प्रोफेशनल होता. आणि प्रोफेशनल मध्ये ना की फक्त
मनी ओरिएंटेड असायला हवं. म्हणजे प्रोफेशनल आपण म्हणतो की तो पैसा कमवतोय याचं प्रोफेशनल आहे, चांगली कपडे घालून राहतो म्हणजे प्रोफेशनल आहे ना. तुम्ही तुमची एक लेवल थिंकिंग अशी पाहिजे की ती सोसायटल इम्पॅक्ट असणारी असावी सोसायटीला, त्यांना मी प्रोफेशनल म्हणेन. आज जे आपल्याला वॅक्सिन 250 रुपयामध्ये मिळालं किंवा फ्रीमध्ये मिळतंय, त्याच्यामागे एक होत आहे. नाहीतर ते वॅक्सिन आज आपल्याला 2000 रुपयाला एक डोस घ्यावा लागला असता आणि इंडियाचं सरासरी 10% सुद्धा वॅक्सिनेशन आजपर्यंत झालं. म्हणजे रिसर्च मध्ये सुद्धा तुम्ही फार स्वतःला माझा रिसर्च आहे असं कधीच म्हणू शकत नाही. ऑक्सफोर्डमध्ये ज्यावेळी हे वॅक्सिन ज्यावेळी फर्स्ट फेज क्लिनिकल ट्रायल मध्ये सक्सेस मिळाला, त्यावेळी तिथल्या सायंटिस्टची एका विंगची अशी अपेक्षा होती की आपल्या इन्स्टिट्यूटची बरेच स्टार्टअप आहेत, आपण काही बेनिफिट घेऊन आपण हे विकूया, म्हणजे आपल्या विद्यापीठाला भरपूर पैसा मिळेल. पण त्याच्याबरोबर एक ह्युमॅनिटी टच असणारे सुद्धा सायंटिस्ट होते. ते म्हटले की तुम्ही रिसर्च केला मान्य आहे, तुम्ही वॅक्सिन शोधलं मान्य आहे, तुम्ही जग लाईफ वाचवाल ते पण मान्य आहे आम्हाला, आम्ही त्याचा रिस्पेक्ट करतो. पण तुम्ही वॅक्सिन शोधण्यासाठी जे तुम्हाला फंडिंग दिलं ते कुणी दिलं? ते गव्हर्नमेंटनं दिलं. मग गव्हर्नमेंटला पैसा कोण देतं? तर टॅक्स पेअर देतात. टॅक्स पेअर म्हणजे आपल्यासारखे सर्वसामान्य असतात. म्हणजे डायरेक्टली इनडायरेक्टली तुम्ही सर्वसामान्यांचा पैसा घेऊन रिसर्च केलेला आहे, ना की तुमच्या कंपनीतनं घेतलेला आहे का ना तुम्ही स्वतः उभा केलेला आहे. गव्हर्नमेंटच्या फंडिंगवर रिसर्च करून तुम्ही वॅक्सिन शोधून तुम्ही त्यांना विकणार लोकांना आणि त्याच्यातून पैसे कमवून काय करणार? तर विद्यापीठ हे त्याच्यासाठी नसतात, शिक्षण संस्था हे असं काहीतरी बिझनेस करून करण्यासाठी नसतात. आणि ऑक्सफर्डला 1100 वर्षाचा इतिहास आहे, आपलं नाव खराब होईल जगात, आणि ते मान्य केलं त्या शास्त्रज्ञांनी. आणि त्यांनी ठरवलं की जे नो प्रॉफिट नो लॉस जी कंपनी आपल्याशी तयार होईल त्यांना आपण मॅन्युफॅक्चरिंगचा फॉर्म्युला देऊ आणि मॅन्युफॅक्चरिंग करून देऊ. आणि पहिले 300 कोटी डोससाठी त्यांनी नो प्रॉफिट नो लॉस, म्हणजे ऑक्सफर्ड विद्यापीठाला अगदी 1% सुद्धा रक्कम मिळणार नाहीये यातून, एवढ्यावर ते तयार झाले. समजा त्यांना 3% जर त्यातनं फायदा मिळाला असता, 3 ते 6%, तर एकट्या ऑक्सफर्ड विद्यापीठाला याच्यातून 1,00,000 कोटी रुपये मिळाले असते. पण त्यांनी त्याच्यावरती पाणी सोडलं. टच ह्युमन जे आहे की तुम्ही ज्याच्यातून आलाय ते, सो प्रोफेशनल याला म्हणायचं की तुम्ही ऍट द एंड सोसायटीचा विचारच केला पाहिजे की मी पैसेच मिळवेन मग त्याच्यातून काय होईल. म्हणजे ऑक्सफर्डनं 1,00,000 कोटी रुपये मिळून काय केलं असतं? त्यांचं एक नाव असतं, त्यांना बिझनेस माइंडेड लोक, मग इव्हन ब्रिटिश सुद्धा त्यांना नावं ठेवायला लागले असते की तुम्ही बिझनेसमॅन आहात, तुम्ही युनिव्हर्सिटी नाही. म्हणून आत्ताच्या युनिव्हर्सिटीने हा विचार अवश्य केला पाहिजे की आपल्याला असे प्रोफेशनल्स घडवायचे आहे. आणि सायंटिस्ट नाहीत म्हणले असे की आम्ही शोधलंय आम्ही ठरवेल, त्यांनी त्यांच्या जवळ बसणाऱ्या सायंटिस्टनी क्रॉस केलं आणि ते ऐकलं, त्यांनी मान्य केलं. सो ही कल्चर आलं पाहिजे आपल्याकडे. हे आपल्याकडे नाहीये, असं कुणी आपल्याकडे ऐकलं नसतं. आणि मग तसं नसतं झालं तर आपल्या ह्या वॅक्सिनच्या किमती आटोक्यात नसत्या. आणि एकट्या ऑक्सफर्डने केल्यामुळे इतर वॅक्सिनच्या किमती कमी राहिल्या. आज तुम्ही रशियाच्या वॅक्सिनची किंमत पाहताय की रशियामध्ये हा कल्चरच नाहीये. असं त्यांची मला वाटतं 2526 ला एक डोस मिळतोय. पण ते रशियन वॅक्सिन आणि ऑक्सफर्डचं ते कोविशिल्ड सेम प्लॅटफॉर्म आहे, सेम टेक्नॉलॉजी, काहीच बदल नाहीये. पण एक वॅक्सिन आपल्याला फ्री 250 रुपयात मिळते आणि एक मात्र 2600 रुपयाला मिळते. म्हणजे पहा की जर ह्युमॅनिटी टच नसेल, प्रोफेशनल इथिक्स नसतील, तर किती जगात फरक पडतोय. जर कदाचित ते 2600 रुपयाचं वॅक्सिन आपण घेऊ शकलो असतो का? काही लोक घेऊ शकले असते. 4 जणांची फॅमिली असेल तर एका डोससाठी 10,000 आणि दुसऱ्या डोससाठी 20,000 खर्च करावा लागला असता. ग्रामीण भागात कुणीही केलं नसतं. म्हणून हे प्रोफेशनल आहे. सो ना की तुम्ही बिझनेस केला, तुम्ही पैसे मिळवले, तुम्ही कुठेतरी स्वतःचं काहीतरी मोठं केले आणि तुम्ही सोसायटीच्या पैशातून सोसायटीलाच पुन्हा त्याच्यातूनच पुन्हा आणखीन पैसा मिळवत आहे. दॅट नॉट अ प्रोफेशनल. धन्यवाद सर. आपल्याला थोडा वेळ कमी असल्यामुळे आपण जे प्रश्न आहेत ते सरांचे जे सोशल मीडियावरती सरांनी अगदी कोविडच्या पहिल्या महिन्यापासून आपल्या सर्वांच्या मनामध्ये जे वॅक्सिनेशन आणि कोविड बद्दलची जी भीती होती ती सरांनी वेगवेगळ्या वृत्तपत्रांमधून लेख असतील किंवा फेसबुक पेज लिंक्डइन वरती सरांनी प्रत्येकाच्या प्रश्नांना उत्तरं दिलेली आहेत. धन्यवाद सर. यानंतर या कार्यक्रमाचे अध्यक्ष आदरणीय प्रोफेसर डॉक्टर VY देशपांडे सर, मी यांना विनंती करतो की त्यांनी अध्यक्षीय मनोगत व्यक्त करावे. महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉक्टर BT जाधव सर, या कार्यक्रमाचे वक्ते ज्यांचं खूप छान असं आपण व्याख्यान आता ऐकलं ते नानासाहेब थोरात सर, उपस्थित सर्व डीन
हा कार्यक्रम घडवून आणण्यामागे रिसर्च ऍडवायझरी कमिटी आणि CIII चे शशिकांत शिंदे सर, मुजावर सर, ऑनलाईन 160 जण पहिल्यापासून आहेत आणि खूप छान असं व्याख्यान आपल्याला ऐकायला मिळालेलं आहे. तर मी थोरात सरांना सांगेन की हे योग्य वेळी तुम्ही मार्गदर्शन दिलंय आणि हा कार्यक्रम अतिशय योग्य वेळी आम्हाला ऐकायला मिळतोय. आणि तुम्ही जे पहिल्या वाक्य किंवा पहिल्या सुरुवातीला जे म्हणला की आय एम अ रिसर्चर, तसं उलट आहे, वी ऑल आर अकॅडमिशियन्स. आणि तुम्ही अकॅडमिक मध्ये कमी आहे ना, आम्ही रिसर्च मध्ये कमी आहे. पण काळानुसार, गरजेनुसार आता जी नवी पिढी आहे, ज्यांच्या पुढे तुम्ही बोलला, आता पिसाळ सर आहेत आणि हे जे नवीन आमच्याकडे जॉईन झालेत, हे सगळे म्हणजे माझ्या पिढीतली लोक जी आहेत ती नोकरी लागल्यावर 10-12 वर्षांनी PhD झाली. आता हे सगळे PhD होऊन जॉईन झालेत. म्हणजे बऱ्यापैकी हे आमच्या पुढे 15 वर्ष आहेत, ज्या वेळेला आम्ही होतो त्याच्यापेक्षा. आणि ही वाटचाल पुढे नेणार आहे. आणि त्याचा पूरक विषय सुद्धा तुम्ही खूप छान घेतला की ज्या मानसिकतेतून आणि ज्या परिस्थितीतून आम्ही सध्या जात आहोत, की साधं ऍफिलिएटेड कॉलेज कडून ऑटोनॉमस मध्ये आलो, आता ऑटोनॉमसचं विद्यापीठ होऊ घातलंय. आणि तुम्ही ज्या अपेक्षा केल्या की विद्यापीठ होऊन नुसतं विद्यापीठ नाही, ते तुम्ही छान डायग्राम दाखवला मला, आम्ही झुलॉजी मध्ये शिकवतो तसं ते फूड चेन, फूड वेब, तसं मला ते वेब जाणवलं की एका विषयाची चेन नको आहे, तर अनेक विषयाचं वेब पाहिजे. ते तुमच्या याच्यातून अधोरेखित झालं की बाबा नुसतं सायन्स सुद्धा नको, तर आर्ट्स आलं पाहिजे, कॉमर्स आलं पाहिजे, असं मल्टी डिसिप्लिनरी, इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच पाहिजे. त्या फूड वेब मुळे जशी इकोसिस्टीम सस्टेन होती तसं आपण पुढे जायला पाहिजे. आनंदाची गोष्ट ही आहे की तुम्ही जे काय सांगितलं त्यातलं आमचे जे पदाधिकारी आहेत, पॉलिसी मेकर आहेत, यांनी खूप दूरदृष्टी ठेवून पुढचा विचार सुरू केलेला आहे. उदाहरणार्थ आमच्या प्राचार्यांनी ड्रग केमिस्ट्री विषय सुरू केलाय, ज्याच्यामध्ये मायक्रोबायोलॉजी, केमिस्ट्री आणि ड्रग केमिस्ट्री अशी 3 आणि ड्रग डिस्कव्हरी आणि फार्मास्युटिकल अशा टाईपचा एक विषय सुरू केलाय. म्हणजे हळूहळू हे बदल येऊ घातलेले आहेत. आणि त्याच्या पुढची पायरी जी समोर इमारत आता नवीन उभी राहतीये, ह्यामध्ये प्राचार्य साहेबांचं माझं बोलणं बऱ्याच वेळा झालंय. ते म्हणले PG आपण सेपरेट करायला पाहिजे. म्हणजे जे तुम्ही सुचवताय ते ऑलरेडी प्राचार्य साहेबांच्या डोक्यात आहे की PG वेगळं करायचं, त्यांना UGत मिक्स होऊन द्यायचं नाही. मग ते UG सारखे करतात, रिसर्च करत नाहीत, ते टीचिंग करत बसतील. तर त्याची पहिली पायरी सुरू झाली आहे, दुसरा स्लॅब पडलाय, नुसती पायरी तयार झाली नाही. आणि लवकरच ते पूर्ण होईल असं मला वाटतंय. त्याच्यानंतर आम्ही जे विद्यापीठाकडे चाललोय त्यामध्ये देखील थोडाफार कमिटीमध्ये किंवा चर्चेमध्ये मी सामील असल्यामुळे ज्या स्कूल उभ्या राहणार आहेत त्या तुम्ही सांगितलं तसं आर्ट, सायन्स, कॉमर्स, DG, शिवाजी, YC मिळून विद्यापीठ होणार आहे. त्यामुळं एक होलिस्टिक अप्रोच येणार आहे, एक नवीन प्रकारची शैक्षणिक प्रणाली उभी राहणार आहे इथं. आणि आता शिंदे सरांनी सांगितल्याप्रमाणे आता NIRF रँकिंग मध्ये 1 ते 150 यामध्ये YC आलेला आहे. YCचा दबदबा वाढत राहील आणि तो नंबर अजून वाढत जाईल. आणि तुम्ही सांगितल्याप्रमाणे कदाचित काही ठराविक वर्षानंतर हे जी आमची तरुण पिढी आहे, जे YC चालवणार आहेत, त्यामध्ये काही MSc चे स्टुडंट आहेत जे आता ऑनलाईन होते, कदाचित ते काही जण परत इथं रिसर्चर म्हणून येतील आणि या महाविद्यालयाचं, संस्थेचं नावलौकिक वाढवून तुम्ही म्हणला तसं जागतिक पातळीवरती देखील YC इन्स्टिट्यूटला किंवा या कर्मवीर भाऊराव पाटील युनिव्हर्सिटीला नेतील अशी अपेक्षा करतो. तो जय हिंद, जय कर्मवीर. धन्यवाद सर. यानंतर या कार्यक्रमाच्या शेवटाकडे जाताना मी या कार्यक्रमासाठी आपणामध्ये उपस्थित असणारे आदरणीय डॉक्टर नानासाहेब थोरात सर, हे वेळात वेळ काढून अगदी बिझी शेड्यूल मधून त्यांनी आपणाला वेळ दिला आणि आम्हा सर्वांना बहुमूल्य मार्गदर्शन केलं की जे निश्चितच आम्हासाठी उपयोगी ठरेल. पुन्हा एकदा या कार्यक्रमाचे अध्यक्ष
आमच्या महाविद्यालयाचे उपप्राचार्य आदरणीय डॉक्टर विवा देशपांडे सर यांनी देखील वेळात वेळ काढून या कार्यक्रमासाठी उपस्थिती दर्शवली आणि आम्हाला होऊ घातलेल्या विद्यापीठाविषयीची माहिती दिली, त्याबद्दल मी आपले आभार व्यक्त करतो. या कार्यक्रमासाठी उपस्थित असणारे कॉलेजचे रिसर्च डीन डॉक्टर S.H. मुजावर सर, PG डीन डॉक्टर घोरपडे सर, UG डीन डॉक्टर तोरणे सर, स्किल डेव्हलपमेंट डीन डॉक्टर बोंगाळे सर, बॉटनी डिपार्टमेंटचे हेड शिंदे सर, ऑनलाईन सर्व फॅकल्टी व PG स्टुडंट्स हे या कार्यक्रमासाठी उपस्थित राहिले. या सर्वांचे मी मनपूर्वक धन्यवाद करतो आणि हा कार्यक्रम अध्यक्षांच्या परवानगीने इथंच संपला असे घोषित करतो. धन्यवाद.